கரம் தாழ்ந்து கரம் உயர்ந்து வணங்குகின்றேன். வணக்கம். நம் பள்ளியின் 42வது ஆண்டு விழா துவங்கும் மாலை பொழுது நிகழ்ச்சியின் தொடக்கமாக தமிழ்தாய் வாழ்த்து இசைக்கப்படுகின்றது. அனைவரும் எழுந்து நின்று தமிழ்தாய்க்கு சிறப்பு செய்யுமாறு உங்களை அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நீராறும் கடலொடுத்த நிலமடந்து எழிலொழுகும் சீராறும் வதனமென திகழ்வரத கண்டமில் எக்கணமும் அதிசிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு பிறை முதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செயல் மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. தமிழ்தாய்க்கு சிறப்பு செய்தமைக்கு மிக்க நன்றி. நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக வந்தாரை வாழ வைப்பது நமது நாட்டின் கலாச்சாரம். இவ்விழாவிற்கு வருகை புரிந்தவர் அனைவரையும் வரவேற்பது நம் பள்ளியின் கலாச்சாரம். அரங்கத்தை அலங்கரிக்க வந்திருக்கும் அனைவரையும் வரவேற்பு சாமரம் வீசி வரவேற்க வருமாறு ஆங்கில ஆசிரியை அக்ஸரியா அவர்களை வரவேற்புரையாற்ற அன்போடு அழைக்கின்றேன். Greetings to one and all present here. I am extremely privileged to have this opportunity to address you all at this important moment for celebrating our 42nd year annual day today. Heart full of joy and affection, I would like to wrap you with pleasant words of welcome. Today's children are the future of our state as well as our country. The talents they are going to showcase is a proof that they may tomorrow grow up to be Albert Einstein's, Rabindranath Tagore's, Mahatma Gandhi's, Steve Jobs and Ratan Tata's. In order to achieve great success, name and fame as well as high human values. But on the other hand, we wish them to be good human beings also and make this world a better place to live in. I am feeling proud in saying that the talents they are going to display here today is sufficient to say that they have the potential to become worthy citizens of our society. We all gathered here on this annual day to motivate and inspire the young minds to showcase their talents. This is a highly important occasion for each and everyone. It is because of that, apart from the fact that this celebration highlights our school's continuous success in the area of education. The duty which is assigned upon me is to welcome everyone to this grand celebration. A leader is one who knows the way, goes the way, and shows the way. We are extremely happy and blessed to have our honorable and respected correspondent, Mr. R. Sundaram M.A. with us. There is a saying behind every success. There is a strong management. We are indeed indebted to your constant guidance, sincere support, moreover inspiring us. With your life, we the members of Sarada School are thrilled with your presence. Thank you, sir, for accepting our invitations and gracing this presiding occasion. Welcome you, dear sir.
the soul should always stand ajar, ready to welcome the ecstatic experience. Keeping this in our mind, let us welcome our trustees, Mrs. S. Jagadambal, Mr. J. S. Arunkumar, MSc, Mr. R. Balasubramani, MCA, Mrs. R. Aguila, MSc B.Ed. The lifeblood of our school, they sleepless and work 42 years in planning and organizing all the events. Dearest and respected trustees, I welcome you in my humble words to this most precious program. And also, I extend my heart to welcome our special guest, a respected Mr. Ganeshan, MSc M.Ed, MPhil, a retired district educational officer who worked hard in his service with his whole mind and heart. Welcome, dear sir, for your immense presence amidst us. It is the time to welcome and introduce the eminent presence of guests, a respected Mr. Pannirselvam, M.A. B.Ed, Deputy Inspector of Chief Executive Office, Salem, who looks after polling party management, polling material distribution, transport arrangements, ID card distribution, etc. We welcome you, sir, for your alert and attentive, energetic and enthusiastic presence amidst us. A hero is an ordinary person who faces extraordinary circumstances and acts with courage, honor, and self-sacrifice. It is my pleasure to introduce our hero, a respected Mr. Ganesh Kumar B.A., Sub-Inspector of Police, Gangavali. Though he is an officer in commanding, he looks very simple and easy to adapt the situation for the welfare of the people. He keeps discipline wherever he goes. Welcome you, dear sir, for this great occasion. It is your daily life seem poor. Do not blame it. Blame yourself that you are not quiet enough to call forth its riches. For the Creator, there is no poverty. I am happy to welcome the poet Sorsuvai Nambi, a respected P.S. Sundaram, M.A., M.A., M.Ed, whose words are goosebumps and inspirational to all of us. I welcome you, sir, for this great occasion. On behalf of this institution, I calmly and respectably welcome esteemed Mr. R. Ganagendran, BSc MA, who is the founder of Sri Saraswati Nursery and Primary School, Gudamalai. Dear sir, we are grateful from the bottom of our heart for gladly accepting our invitation for becoming the chief guest of this occasion today. It's my pleasure to welcome Reverend Mr. R. Kandasamy, MA, who is the owner and founder of Swami Vivekananda Vidyalaya School, Chandarapatti. Welcome you, dear sir, for this memorable day. A good teacher is like a candle. It consumes itself to light the way for others. By saying this quote, I am exilely unveil the guest, Mrs. Sarada Priya, MSc B.Ed MPhil, PT Assistant, Government Girls Higher Secondary School, Gangavali. We welcome you, ma'am, to join with our happiness. Welcome you, dear ma'am. Education is not finished within four walls of a classroom. It will come out when it is guided. Undoubtedly, we are very fortunate to have our teachers, trainers, and instructors who show the path to all their scholars to travel to reach their goal. One of the joys of teaching is to draw the creative, academic, and sporting potential out of the students. Thus, I would like to welcome all our staff members who were involved in the process of molding and trimming our students step by step. Welcome, dear teachers.
to the world, our parents may be simply a person, but for us, they may be the world. This sentence is enough to give recognition and respect to our parents. With immense pleasure, on behalf of my school, we welcome our dear parents. We cherish your partnership and collaboration in all endeavor of our life. Welcome, dear parents, for this great occasion. Finally, I would like to welcome our future leaders, the young great minds. Without you, there is nothing in the school. You are the most important to us. Your presence make us to become a responsible. From you, we learn a lot. When we teach you, we are learning more. Thus, I welcome you, dear students, to enjoy this colorful moment. At the end, I welcome those who gathered here. Give your support for this celebration. Let us work together to make this evening an even magnanimous one. Thank you. Welcome you all. இடியின் இசையில் நடனம் அரங்கேற்றிய காருமகத்தைப் போல் தனது ஆங்கில பேச்சின் மலையால் அனைவரையும் ஈர்த்து வரவேற்ற ஆங்கில ஆசிரியைக்கு நம் பள்ளியின் சார்பாக மிக்க நன்றி. நிகழ்ச்சியின் அடுத்தபடியாக விளக்கிற்கு தீப ஒளி ஏற்றும் நிகழ்வு. அவர்கள் தீபம் ஏற்றுவார்கள். சிறப்பு விருந்தினர் ஐயா சொர்சுவி நம்பி ஆத்தூர் பேசே சுந்தரம் ஐயா தீபம் ஒளி ஏற்றுகின்றார்கள். இறையருள் என்றும் இப்பள்ளியில் தங்கிட அருள் ஒளி ஏற்ற அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றோம். அறியாமையை அகற்ற அறிவு ஒளி ஏற்ற அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். அருள் ஒளி காட்டும் வழி தூய்மை, அன்பு ஒளி காட்டும் வழி ஆனந்தம், அறிவு ஒளி காட்டும் வழி ஞானம், ஆற்றல் ஒளி காட்டும் ஒளி வெற்றி. புவனேஸ்வரி மிஸ் அம்மா இயற்கையோடு இணைந்து ஏற்றுக தீபம், இறைவனை வணங்கி போற்றுக தீபம். வாழ்வென்ற தீபம் ஏற்றி தீமை திரியினை எரித்திடுவோம் என்று கூறுகிறேன். அடுத்ததாக நம் பள்ளியின் நிர்வாக குழு உறுப்பினர் அம்மா ஜெகதாம்பாள் அம்மா அவர்கள் தீபம் ஏற்றுகின்றார்கள். ஊரில் குடிகொண்டு ஊர் மக்களை காப்பது அம்பாள். நம் பள்ளியில் உள்ள அனைவரின் இதயத்தில் குடிகொண்டு அனைத்து ஆசிரிய மாணவர்களை காப்பது அம்மா ஜெகதாம்பாள் அவர்களை தீப ஒளி ஏற்ற அன்போடு அழைக்கின்றோம். இருபத்தி 24-25 ஆண்டுக்கான ஆண்டறிக்கையை வாசிக்குமாறு இப்பள்ளியினுடைய தமிழாசிரியர் திரு செந்தமிழ் செல்வம் அவர்களை அன்போடு அழைக்கின்றேன். ஹலோ. அகமாகி புறமாகி ஆனந்தமயமாகி சுவையாகி சுகமாகி சுந்தர தமிழாகி இரவாகி பகலாகி பாசமுள்ள உறவாகி நிலவாகி ஒளியாகி நீங்காத நெஞ்சாகி எனது நெஞ்சில் என்றைக்கும் குளிர்ந்த மலையாகி உணர்ச்சி அலைகளாய் உருவாக்கி உலா வருகின்ற என் உள்ளத்தின் ஓவியமாய் நம் பள்ளியின் காவியமாய் விளங்கும் நம் பள்ளியின் தாளாளர் என் அன்பிற்கினிய ஐயா சுந்தரம் அவர்களே, அவையோரே, அதில் இருக்கும் பெரியோரே, நம் பள்ளியின் நிர்வாக குழு உறுப்பினர்களே, இந்நாள் முன்னாள் மாவட்ட கல்வி அலுவலர்களே, முதன்மை கல்வி அலுவலகத்தின் துணை ஆய்வாளரே, சரஸ்வதி விவேகானந்தா பள்ளிகளின் தாளாளர்களே, சிறப்பு அழைப்பாளரே,
காவல் உதவி ஆய்வாளர் அவர்களே, நம் பள்ளியின் இருபால் ஆசிரியர்களே, அலுவலக பணியாளர்களே, பள்ளி தூய்மை பணியாளர்களே, மாணவர்களின் பெற்றோர்களே, நம் பள்ளியின் ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துனர்களே, இன்றைய சிறியோரே, நாளைய வரலாறே, என் இதயத்தின் துடிப்புகளே, வருங்கால மேதைகளே, எதிர்கால தேவைகளே, நம் பள்ளியின் இந்நாள் முன்னாள் மாணவர்களே, உங்கள் அத்தனை பேரையும் வணங்கி முடித்து நம் பள்ளியின் ஆண்டறிக்கையினை வாசித்துக் கொண்டிருக்கின்றேன். இந்த மைக்கினை பிடித்து அவதாரங்களை 10ஆகவும், கோள்களை 9ஆகவும், திசைகளை 8ஆகவும், கிழமைகளை 7ஆகவும், சுவைகளை 6ஆகவும், திணைகளை 5ஆகவும், வேதங்களை 4ஆகவும், கனிகளை 3ஆகவும், இனத்தை 2ஆகவும் வகுத்த தமிழன் ஒழுக்கத்தினை மட்டும் ஒன்றாக வைத்தான். அதைத்தான் இலக்கியங்களும் நம் சாரதா மந்திர் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளியும் வலியுறுத்துகிறது. அத்தகைய ஒழுக்கமுள்ள மாணவர்களை உருவாக்கும் பணியினையும் செய்து வருகிறது நம் சாரதா மந்திர் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளி. கெங்கவெள்ளியில் ரங்கசாமி கவுண்டர் நினைவு அறக்கட்டளையாக நமது ஸ்ரீ சாரதா மந்திர் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளி 1983ஆம் ஆண்டு முதல் வெற்றிகரமாக இயங்கி வருகிறது. கெங்கவெள்ளி நகர கல்வி தந்தை ஆர் சுந்தரம் அவர்களின் முழு முயற்சி, அயராத உழைப்பு, உயரிய எண்ணம் இவற்றால் தோற்றுவிக்கப்பட்ட நம் பள்ளி நம் சாரதா மந்திர் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளி ஆகும். கெங்கவெள்ளி நகரம் மற்றும் அதனை சுற்றியுள்ள கிராமத்தில் வாழும் அனைத்து சமுதாய மக்களின் குழந்தைகளுக்கு சிறந்த முறையில் கல்வி பணியாற்றி சமுதாய நல்லிணக்கத்திற்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டாய் விளங்கும் எம் பள்ளியின் 2023-2024ஆம் கல்வியாண்டின் ஆண்டறிக்கையை உங்கள் முன்பு வாசிப்பதில் பெரும் மகிழ்ச்சி அடைகிறோம். ஒரு கல்வி நிறுவனத்தின் வளர்ச்சியானது அதனை நடத்தும் நிர்வாகம், உட்கட்டமைப்பு வசதி, சிறந்த காற்றோட்டமான வகுப்பறைகள், ஆசிரியர்களின் தரம், அவர்களின் தியாக உணர்வு, அலுவலக ஊழியர்களின் நேரம் பாராத உழைப்பு, மாணவர்களின் ஒழுக்கம் மற்றும் கல்வி மேம்பாடு, கல்வி சார்ந்த இணை செயல்பாடுகள், மாணவர்களின் விளையாட்டு திறன் மற்றும் அர்ப்பணிப்பு ஆகியவற்றை பொறுத்து அமையும். இந்த வகையில் ரங்கசாமி கவுண்டர் நினைவு அறக்கட்டளை சார்பாக 1983ஆம் ஆண்டில் தோற்றுவிக்கப்பட்ட நம் ஸ்ரீ சாரதா மந்திர் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளியின் நிர்வாக குழு உறுப்பினர்கள் அம்மா திருமதி ஜெகதாம்பாள், ஐயா திரு அருண்குமார், ஐயா திரு பாலசுப்ரமணி, அம்மா திருமதி அகிலா இவர்கள் ஐவர்களின் சிறந்த ஆலோசனைகள் மற்றும் கடின உழைப்பு, ஆசிரியர்களின் அர்ப்பணிப்பு, கல்வி விளையாட்டு மீது மாணவர்கள் காட்டும் ஆர்வம் இவைகளே நம் பள்ளியின் சீரிய தொடர்ச்சியான வளர்ச்சிக்கு அடிகோலாக அமைகிறது. எம் பள்ளியில் ஆண்டுதோறும் கல்வி பயிலும் மாணவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து கொண்டே வருகிறது. இக்கல்வியாண்டில் 1075 மாணவர்கள் கல்வி பயின்று வருகின்றனர். இருபால் ஆசிரிய பெருமக்கள் 45 பேர் பணிபுரிகிறார்கள். அலுவலக உதவியாளர்கள் 2 பணிபுரிகின்றார்கள். நமது பள்ளியில் 8 பள்ளி பேருந்துகளும், ஓட்டுநர் மற்றும் நடத்துனர் 8 பேர்கள், தூய்மை பணியாளர்கள் 4 பேர்கள் என மொத்தம் 65 பேர்கள் பணிபுரிகின்றார்கள். அடுத்து நாம் இப்பொழுது பயிலும் மாணவர்களின் கல்வி தரத்தினை பற்றி பார்ப்போம். சென்ற 2023-2024ஆம் கல்வியாண்டில் 12ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வில் நம் பள்ளி மாணவர்கள் 48 பேர் தேர்வு எழுதினார்கள். தேர்வு எழுதிய 48 மாணவர்களும் 100% தேர்ச்சி அடைந்தார்கள். இத்தேர்வினை இந்த தேர்வில் சிறப்பு அம்சமாக பி ஜெயஸ்ரீ என்ற மாணவி 600க்கு 553 மதிப்பெண்கள் பெற்று நமது பள்ளி அளவில் முதலிடத்தை பெற்றுள்ளார் என்பதை மகிழ்வுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். கடந்த கல்வியாண்டில் 11ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வில் 44 மாணவர்கள் பங்கேற்று தேர்வு எழுதினார்கள். தேர்வில் பங்கேற்ற 44 மாணவர்களும் 100% தேர்ச்சி அடைந்தனர் என்பதை மகிழ்வோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். இந்த 11ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வில் மிக சிறப்பாக எழுதிய டி மதுதான்யா என்ற மாணவி 600க்கு 571 மதிப்பெண்கள் பெற்று பள்ளி அளவிலும் நமது கெங்கவெள்ளி நகர அளவிலும் முதலிடத்தை பெற்றுள்ளார் என்பதனை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். சென்ற கல்வியாண்டில் 10ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வில் 49 மாணவர்கள் தேர்வு எழுதினர். தேர்வு எழுதிய 49 மாணவர்களும் 100% தேர்ச்சி பெற்று வெற்றியடைந்தனர். இத்தேர்வின் முடிவில் பி மனோ என்ற மாணவன் 500க்கு 493 மதிப்பெண்கள் பெற்று நமது பள்ளி அளவிலும் கெங்கவெள்ளி நகர அளவிலும் முதலிடத்தை பெற்றுள்ளார் என்பதனை உங்கள் முன்பு பெருமையோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நான் நம் சாரதா மந்திர் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளியில் பணிக்கு சேர்ந்து 8 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்து 9ஆம் ஆண்டு தொடக்கமாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றேன். நான் பணியாற்றிய 8 ஆண்டுகளும் நம் பள்ளியில் 10 மற்றும்
12ஆம் வகுப்பு அரசு பொதுத் தேர்வில் தொடர்ச்சியாக 100% தேர்ச்சியினை பெற்று நம் கெங்கவள்ளி நகருக்கு மிக பெரும் பெருமையினை பெற்று தந்துள்ளது நம் சாரதா மந்திர் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளி. மிகப்பெரிய சாதனையை பெற்று தந்த எம் பள்ளிக்கு உங்கள் பலத்த கரவொலி எழுப்பி சிறப்பு செய்யுமாறு பணிவோடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அடுத்து, கல்வி மட்டுமல்லாது விளையாட்டுத் துறையிலும் எம் பள்ளி மாணவர்கள் அளப்பரிய சாதனைகளை புரிந்துள்ளார்கள் என்பதனை மகிழ்வுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். சென்ற கல்வியாண்டின் சாதனைகள்: பவ்ய பிரியா என்ற மாணவி மாவட்ட அளவில் சதுரங்க போட்டியில் 2ஆம் பரிசு, லாங் ஜம்ப் நீளம் தாண்டுதல் போட்டியில் காஸ்னி என்ற மாணவி மாவட்ட அளவில் 2ஆம் பரிசு, ஈட்டி எறிதல் போட்டியில் தினேஸ்வரன் என்ற மாணவர் மாவட்ட அளவில் முதல் பரிசு, கவிபாரதி, புவனேஸ்வரி, காவியா, அகிலா போன்ற மாணவர்கள் மாவட்ட அளவில் இறகு பந்தாட்ட போட்டியில் வின்னர்களாக வெற்றி பெற்றனர். அடுத்ததாக கேரம் போட்டியில் மாவட்ட அளவில் கலந்து கொண்டு 3ஆம் பரிசு பெற்றவர்கள் இருவர், ஒருவர் அகிலேஷ், மற்றொருவர் ராகுல். அடுத்தது வளையப்பந்து ரிங் பாலில் கலந்து கொண்டு மண்டல அளவில் 3ஆம் பரிசினை பெற்ற மாணவ செல்வங்கள் சமீரா பானு, ரகசியா, சிவசங்கர் ஆகிய மூவர் சிறப்பான வெற்றியை இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்று பெற்று தந்தனர். அடுத்ததாக சிலம்பாட்டத்தில் நம் தமிழர்களின் பாரம்பரிய தற்காப்பு கலையான சிலம்பாட்ட போட்டியில் நாமக்கல் மாவட்டம் பொம்மிக்குட்டை மேட்டில் ரோட்டரி கிளப் சார்பாக மாவட்ட அளவில் நடைபெற்ற சிலம்பாட்ட போட்டியில் நம் மாணவர்கள் பொன் தமிழினியன், ஹர்ஷிதா, சுதன் ஆகிய மூவரும் கோப்பையினையும் சான்றிதழ்களையும் பரிசாக அள்ளி வந்தனர். நம் பள்ளியில் படித்து முடித்த மாணவ செல்வங்கள் எந்தெந்த துறையில் என்னென்ன படித்து கொண்டிருக்கிறார்கள், எந்தெந்த துறையில் பணிபுரிகிறார்கள் என்பதை பற்றி பார்ப்போம். எல்கேஜி முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை நம் பள்ளியிலேயே படித்து முடித்து இன்று நம் பள்ளியிலேயே உயர்நிலை கணித ஆசிரியராக பணிபுரிந்து முதல் கல்வியாண்டிலேயே 10ஆம் வகுப்பு மாணவர்களை கணித பாடத்தில் 100க்கு 100 மதிப்பெண்கள் 7 பேரை எடுக்க வைத்த சாதனை புரிந்த ரணிதா அவர்களை நம் பள்ளியின் சார்பாக வாழ்த்துகின்றோம். இதே போன்று எல்கேஜி முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை நம் பள்ளியிலே படித்து நம் பள்ளியிலே இன்று ஆங்கில ஆசிரியராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கும் சௌமியா அவர்களையும் நம் பள்ளியின் சார்பாக வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். நம் பள்ளியில் படித்து மருத்துவத்துறையில் எம்பிபிஎஸ் படித்து பணியில் உள்ள கண்மணிகள் கோபிநாத், அமிர்தகீர்த்தி, சாந்தினி கருணைமலர், ஜெகதீஷ், பூவரசன் ஆகியோர் இன்று மருத்துவர்களாக பணியாற்றி கொண்டிருக்கின்றார்கள். நம் சாரதா மந்திர் மெட்ரிக் மேல்நிலையில் படித்தவர்கள். கால்நடை மருத்துவத்துறையில் படிக்கும் மாணவ கண்மணிகள் ஸ்ரீநிதி, பபிதா, தீபக் ஆகியோர் கால்நடை மருத்துவம் பயின்று வருகின்றார்கள். நம் பள்ளியிலேயே படித்து கண் மருத்துவ உதவியாளராக உஷா என்ற மாணவி பணிபுரிகின்றார். சோனா என்ற மாணவி பிடிஎஸ் பல் மருத்துவம் பயின்று வருகின்றார். தமிழக அரசு பணிகள் மட்டுமல்லாது மத்திய அரசு பணியிலையும் நம் மாணவர்கள் படித்து பணிபுரிந்துள்ளார் என்பதற்கு சான்றாக தபால் துறையில் பணிபுரியும் நம் மாணவர்கள் ஜெயகிருஷ்ணன், சுதர்சன், கவிதா, மேகலா, கிருத்திகா, யாஷினி ஆகிய 6 மாணவ செல்வங்களும் தபால் துறையில் மத்திய அரசு பணிபுரிகின்றனர். இந்த 6 பேரும் நம் ஸ்ரீ சாரதா மந்திர் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளியில் படித்தவர்கள் என்பதை இங்கே நேரத்தில் தெரிவித்துக் கொள்கிறதில் மிகப்பெரிய பெருமைப்படுகின்றேன். வேளாண்மை துறையிலும் திவ்யபாலா என்ற மாணவி அக்ரிகல்ச்சர் படித்து பணியில் உள்ளார் என்பதையும் மகிழ்வுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். வகுப்பறையில் கடைசி இருக்கையில் இருந்தவரையும் வாழ்க்கையில் முதலிடத்தில் அமர வைத்து அழகு பார்ப்பது நம் சாரதா மந்திர் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளி. இத்தனை நேரம் நம் பள்ளியின் சாதனைகளை கேட்டு அமர்ந்துள்ள உங்கள் அத்தனை பேருக்கும் நம் சாரதா மந்திர் மெட்ரிக் மேல்நிலை பள்ளியின் சார்பாக நெஞ்சான்ற நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். நன்றி, வணக்கம். நமது பள்ளியின் தாளாளர் திரு சுந்தரம் ஐயா அவர்கள் தலைமையேற்று விழாவை நடத்தி கொண்டிருக்கிற சி கணேசன் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது. உங்கள் கரவொலி எழுப்பி உற்சாகப்படுத்துமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அடுத்ததாக திரு ஆர் பன்னீர்செல்வம் அவர்கள் துணை ஆய்வாளர் அவர்களுக்கு நமது தாளாளர் அவர்கள் சிறப்பு செய்வார்கள் என்று அறிவிக்கப்படுகிறது. அடுத்ததாக முன்னிலை வகிக்கின்ற திரு ஆர் பன்னீர்செல்வம் காவல்துறை துணை ஆய்வாளர் முதன்மை கல்வி அலுவலகம் அவர்களுக்கும் சிறப்பு செய்யப்படுகிறது.
திரு எம் கணேஷ்குமார் காவல் உதவி ஆய்வாளர் கெங்கவள்ளி அவர்களுக்கு நமது பள்ளியின் தாளாளர் சிறப்பு செய்கின்றார். நம் பள்ளியின் சிறப்பு சொற்பொழிவாளர் திரு கவிஞர் பேசே சுந்தரம் ஐயா அவர்களுக்கு நம்முடைய பள்ளியின் தாளாளர் சுந்தரம் அவர்கள் சிறப்பு செய்வார்கள். நம் பள்ளியின் தாளாளர் அவர்கள் பெயரும் சுந்தரம், நமது சிறப்பு விருந்தினர் பெயரும் சுந்தரம். இனிமேல் இவர்கள் இருவரின் நட்பு நிரந்தரம் என்பதை இந்த இடத்திலே மகிழ்வுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அடுத்ததாக ஐயா கனகேந்திரன் அவர்களுக்கு தாளாளர் அவர்கள் சிறப்பு செய்கின்றார்கள். அடுத்தபடியாக தங்கராஜ் ஹெட் கான்ஸ்டபிள் அவர்களுக்கு நமது பள்ளியின் தாளாளர் சிறப்பு செய்கின்றார். அதற்கு அடுத்தபடியாக டி விஜயகுமார் முதல்வர், விவேகானந்தா பள்ளியின் முதல்வர் டி விஜயகுமார் அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகின்றது. நம் பள்ளியின் தாளாளர் சார்பாக சம்பத் சிஐடி அவர்களுக்கு நமது பள்ளியின் தாளாளராக விவேகானந்தா பள்ளியின் கரஸ்பாண்டன்ட் கந்தசாமி ஐயா அவர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது. சிஐடி சம்பத் அவர்களுக்கு நம் பள்ளியின் தாளாளர் மூலமாக சிறப்பு செய்யப்படுகின்றது. மிகுந்த கரவொலி எழுப்பி பாராட்டுகளை தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். நமது பள்ளியின் சார்பாக சிறப்பு விருந்தினர்களுக்கு நினைவு பரிசினை வழங்க உள்ளார்கள். நமது பள்ளியின் சார்பாக நினைவு பரிசு தாளாளர் ஐயா அவர்களால் வழங்கப்படுகின்றது. உங்களுடைய கரவொலி மூலம் மகிழ்ச்சியை தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகிறது. ஐயா ஆர் பன்னீர்செல்வம் அவர்களுக்கு நமது பள்ளியின் தாளாளர் அவர்கள் நினைவு பரிசினை வழங்கி சிறப்பு செய்கின்றார்கள். அடுத்ததாக திரு எம் கணேஷ்குமார் காவல் உதவி ஆய்வாளர் கெங்கவள்ளி அவர்களுக்கு நமது பள்ளியின் தாளாளர் அவர்கள் நினைவு பரிசினை வழங்கி சிறப்பு செய்கின்றார்கள். மிகுந்த கரவொலி எழுப்புமாறு பணியோடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அடுத்ததாக நமது நிகழ்வின் சொற்பொழிவாளர் ஐயா சுந்தரம் ஐயா அவர்களுக்கு நமது தாளாளர் ஐயா அவர்கள் நினைவு பரிசு, கனகேந்திரன் ஐயா அவர்களுக்கு நமது தாளாளர் அவர்கள் நினைவு பரிசினை வழங்கி சிறப்பு செய்கின்றார்கள். ஐயா கந்தசாமி அவர்களுக்கு நமது பள்ளியின் சார்பாக நினைவு பரிசினை நமது பள்ளியின் தாளாளர் அவர்கள் வழங்குகின்றார்கள். சிஐடி சம்பத் சார் அவர்களுக்கு நமது பள்ளி பரிசினை வழங்கி கௌரவிக்கப்படுகின்றார்கள். தங்கராஜ் ஹெட் கான்ஸ்டபிள் அவர்களுக்கு நமது பள்ளியின் சார்பாக நமது தாளாளர் ஐயா அவர்கள் நினைவு பரிசினை வழங்கி கௌரவப்படுத்துகின்றார்கள். உங்களுடைய கரவொலியை எழுப்புமாறு பணியோடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். விவேகானந்தா பள்ளியின் முதல்வர் அவர்களுக்கு விஜயகுமார் அவர்களுக்கு நமது பள்ளியின் தாளாளர் சுந்தரம் ஐயா அவர்கள் நினைவு பரிசினை வழங்கி சிறப்பித்துள்ளார். ஹலோ. எத்துணை துறைகள் பூமியில் இருந்தாலும் அத்தனை துறைகளிலும் முத்திரை பதிப்பவர் இவர். நீரின்றி அமையாது உலகு, இது வள்ளுவனின் வாக்கு.
ஐயா, நீங்களின்றி நடக்காது இந்நிகழ்வு, இது என்னவனின் வாக்கு என்று கூறி சேலம் மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலக துணை ஆய்வாளர் ஐயா ஆர் பன்னீர்செல்வம் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்குமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன். சேலம் மாவட்டம் எங்கவள்ளி வட்டம் ஸ்ரீ சாரதா மந்திரி மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியினுடைய 42வது ஆண்டு விழாவுக்கு வருகை புரிந்து தலைமையேற்று நடத்தி கொடுக்கக்கூடிய நம்முடைய மாவட்ட கல்வி அலுவலர் கணேசன் ஐயா அவருக்கு பணிவான வணக்கத்தை சமர்ப்பித்துக் கொண்டு, மற்றும் கணேஷ்குமார் அவர்கள் காவல் உதவி ஆய்வாளர் அவர்களையும், அடுத்ததாக சிறப்பு சொற்பொழிவாளர் சொற்சுவை நம்பி பே சுந்தரம் அவர்களையும், வாழ்த்துறை வழங்கியிருக்கூடிய அனைத்து உறுப்பினர்களையும், அதுக்கடுத்து இப்பள்ளியினுடைய தாளாளர், இப்பள்ளிக்கு ஆண்டு விழாவுக்கு வருகை புரிந்துள்ள அனைத்து பெற்றோர்கள், தாய்மார்கள், இளைஞர்கள், மாணவ மாணவி செல்வங்கள் அனைவருக்கும் பணிவான வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அடுத்ததாக ரெண்டு கருத்தை மட்டும் நான் பதிவு செய்ய விரும்புகிறேன். என்ன, நேரம் கருதி கொஞ்சம் சத்தம் அதிகமாக இருக்கு, கொஞ்சம் குறைச்சா நல்லா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அடுத்து மேடையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து சான்றோர்கள் அனைவருக்கும், ஏன்னா விடுபட்டிருக்கு, அவங்களுக்கும் என்னுடைய வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். ரெண்டு கருத்து என்னன்னா, நம்ம மாணவ செல்வங்கள், நம்ம பெற்றோர்களுடைய நிலைமை என்னன்னா, அனைத்து பிள்ளைகளும் நாம் பள்ளிக்கு அனுப்புறது நம்முடைய வழக்கம். நாம் இந்த காலத்தில் எல்கேஜியில் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 3வது வயசு ஆன உடனே நாம் எங்கே பள்ளிக்கு செல்லணும்னு நம்ம முடிவு பண்ணிட்டோம். அடுத்து என்ன பண்ணுறாங்க, அந்த ஆசிரியர்கள் எல்கேஜியிலிருந்து +2 வரை நாம் என்ன பண்ணி வீட்டில் இருந்து ஒரு சில பசங்க டார்ச்சர் பண்ணாலும் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், டேய் உன்னை பள்ளிக்கு அனுப்புனா தான் இவன் சரியாவான் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இருந்தாலும் நம்முடைய மாணவர்களை நலன் கருதி இந்த காலகட்டத்தில், ஏன்னா உங்களுக்கு அனைவரையும் தெரியும் என்ன சூழ்நிலைன்றது, நாம் மாணவ செல்வங்களை நாம் படின்றது சொல்லுதை விட, படி என்பது அவனை ரொம்ப கட்டாயப்படுத்த வேண்டாம். அனைத்து மாணவர்களும் கட்டாயம் படிப்பாங்க, படிக்காத யாரும் இல்லை. படித்து டாக்டர்னு நினைக்க வேண்டாம். அனைவருக்கும் படிப்பு இருக்குது. டாக்டரை தவிர வேறு என்ஜினியர் ஆகலாம், வாத்தியார் ஆகலாம், அடுத்து எஸ்ஐ ஆகலாம். இந்த சூழ்நிலையில் அனைவருமே டாக்டர் என்று நாம் நினைக்க வேண்டாம். இது என்னுடைய பொதுவான கருத்து. அதுக்கடுத்து என்னென்னா, நாம் 2 மாணவர்களை ரோட் சேஃப்டி பாதுகாப்பு நம்ம முக்கியம். நம்ம பிள்ளைகளை வீட்டிலேருந்து நம்ம அனுப்ப சொல்ல என்ன பண்ணுறோம், பத்திரமா போய் வைப்பா, அடுத்து சாலையை பாதுகாக்கணும்னா சைக்கிளோ இல்லை பைக்கோ அனுப்புகிறோன்னா அதை நம்ம கொஞ்சம் பாதுகாத்து அனுப்பணும். அதுக்கடுத்து என்னென்னா, இந்த காலத்தில் 11, 12 பிள்ளைகளை பொறுத்தளவு கொஞ்சம் நம்ம அவங்கள்ட்ட செல்லு, இந்த டிவி பழக்கத்தை கட்டுப்படுத்த வேண்டும். எந்த நேரமும் நாம் 10th, 11th, 12th பொறுத்தளவு மாணவர்கள் நமக்கு படிப்பு முக்கியம். 10th வந்தால் நம்ம 500 மார்க்கு ஒரு 480 எடுக்கணும், நம்ம அப்பா அம்மாவுடைய ஆவல். ஆனால் பையன் என்ன பண்ணுறான், ஸ்கூல் போயிட்டு வந்த உடனே அவன் செல்லை எடுக்கிறான், இல்லைன்னா டிவியை போடுறான். அதனால் அதை கொஞ்சம் நாம் என்ன பண்ணுறோம், ராஜா நம்ம நம்ம அப்பா அம்மா இவ்வளோ படிச்சிருக்கோம், நாம் கொஞ்சம் நீ டாக்டர் ஆகலனாலும் ஒரு வாத்தியராவது ஆகணும், இல்லை ஒரு இன்ஜினியர் ஆகணும்னா அவனை தாம தட்டி கொடுத்து தான் இந்த காலத்தில் போக வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை ஆகிவிட்டது. இப்போ ஆசிரியர் பொறுத்தளவு அந்த காலத்தில் எனக்கு நடத்திய ஆசிரியர் அடிப்பாங்க. இந்த காலத்தில் என்ன பண்ணுறோம், ஆசிரியர்களே நாம் அடிக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு கட்டளை இருக்குது. அதனால் மாணவர்கள் கொஞ்சம் படிப்பில் கவனம் செலுத்துறதுக்கு தாய்மார்களும் தந்தைமார்களும் உறுதுணையாக இருந்தால் மட்டும்தான் நம்முடைய கல்வித்தரம் உயரும் என்பதை இந்த நேரத்தில் கூறிக்கொண்டு, இந்த விழாவுக்கு என்னை அழைத்தமைக்கு தாளாளர் மற்றும் அனைவருக்கும் என்னுடைய உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். சிந்திக்க நேரமில்லை, செயல்படவும் நேர துணையில்லை. சிறகாய் பறந்து கொண்டிருக்கும் இந்த காலத்தில் சில நேரம் ஒதுக்கி எங்கள் அழைப்பை ஏற்று ஊக்கமும் ஆக்கமும் அளிக்க
விரிந்த மனம் கொண்டு பாசப்பிணைப்பால் பேசிய ஐயா அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. அடுத்ததாக தன்னை நாடி வருபவருக்கு ஓடிச் சென்று உதவிக்கரம் நீட்டுபவர், நகைச்சுவையோடு பேசுபவர், எளிமை இவரது அடையாளம், பொறுமை இவரது முகவரி, கல்வி பணியில் கால் வைத்து கடுகளவும் பிசிராமல் காலந்தோறும் கலக்கி கொண்டிருக்கும் கனகேந்திரன் ஐயா கூடமலை சரஸ்வதி நர்சரி பிரைமரி பள்ளியின் நிறுவனர் அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க வருமாறு வாஞ்சையுடன் அழைக்கின்றேன். அன்பிற்கினிய பெற்றோர்களே, மாணவ செல்வங்களே, நண்பர்களே, பொதுமக்களே, இன்று நமது ஸ்ரீ சாரதா மந்திர் மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியில் 42வது ஆண்டு விழா சிறப்பாக கொண்டாடி கொண்டிருக்கும் இந்த வேளையில் இந்த விழாவிற்கு தலைமை முன்னிலை வகுத்து இந்த விழாவை நடக்க வந்திருக்கூடிய ஐயா அவர்களே மற்றும் இந்த மேடையிலே அமர்ந்து இந்த விழாவை சிறப்பிக்க வந்தக்கூடிய அத்துணை நல்ல உள்ளங்களுக்கும் என் முதற்கண் வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு, இப்பள்ளியானது 1983ஆம் ஆண்டு துவக்கப்பட்டு குறைந்த மாணவர்களை பெற்று இன்று 1075 மாணவர்களை சிறப்பாக நிர்வகித்து வருகிறார் நம் பள்ளியுடைய தாளாளர் சுந்தரமையா அவர்கள். அது மட்டுமின்றி இப்பள்ளியில் படித்த மாணவ செல்வங்கள் ஒவ்வொரு துறையிலும் சிறந்த மாணவர்களாக திகழ்ந்து இன்று இப்பள்ளிக்கு பெருமை தேடி கொடுத்திருக்குள்ளார் என்பதையும் மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொண்டேன். இப்பள்ளியில் 10 ஆண்டுகளாக சிறந்த முறையிலே பணியாற்றி கொண்டிருக்கூடிய ஆசிரியர் அவர்களை இந்த வேளையிலே வாழ்த்துகின்றேன். 10 ஆண்டுகளாக பள்ளியில் பணிபுரிவதற்கு இந்த பள்ளியுடைய நிர்வாகம் சிறப்பாக நடைபெறுகிறது. ஒன்று, இந்த ஆசிரியர்கள் தங்களுடைய மன உறுதியோடும் நிர்வாகத்திற்கு சிறப்பான ஆதரவு கொடுத்து மாணவ செல்வங்களை உருவாக்கி அரசு பொதுத் தேர்வில் சிறந்த மாணவர்களாகிய முதல் மதிப்பெண் பெற்று சிறப்பிக்க வைத்துள்ளார் என்பதையும் மிக்க மகிழ்ச்சியோடு அவர்களுக்கு இந்த நேரத்திலே அவர்களை வாழ்த்துகின்றேன். ஆசிரியர் பெருமக்கள் பெற்றோர்களும் அவரோடு இணைந்து கலந்தாய்வு செய்து மாணவர்களுடைய குறை நிறைகளை நீக்க வேண்டும் என்பதும் என்னுடைய ஆசை. பெற்றோர்களாகிய நீங்களும் இந்த பள்ளியில் படிக்க வைத்த ஆசிரியர்களோடு கலந்து தங்களுடைய குழந்தைகளுடைய குறை நிறைகளை கேட்டு ஆசிரியர்களுக்கும் நிர்வாகத்திற்கும் சிறந்த ஒத்துழைப்பை தந்து இந்த பள்ளியை மேன்மேலும் உயர வழி செய்யுமாறு உங்கள் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அது மட்டுமின்றி அறிவை வளர்ப்பது கல்வி, அறியாமை அகற்றுவது கல்வி, அல்லல்ல குறையாதது கல்வி, அறிஞர்களை உருவாக்குவதும் கல்வி, புரியாததை புரிய வைப்பதும் கல்வி. கல்வி என்பது இல்லை என்றால் எதுவுமே இல்லை. ஒவ்வொரு துறையிலும் கல்வி கற்றால் அத்தனை துறையிலும் வேலைவாய்ப்பு உள்ளது என்பதையும் நாம் ஐயா சொன்ன மாதிரி டாக்டர் இன்ஜினியர் இல்லாமல் அத்தனை துறையிலும் நம்மளுடைய மாணவர்கள் வேலைக்கு செல்வார் என்பதை பெற்றோர்கள் உறுதியாக இருக்க வேண்டும் என்பதையும் கேட்டுக்கொள்கின்றேன். மற்றும் பள்ளியில் படித்த மாணவ செல்வங்கள் அரசு தேர்வுகளில் 493, 487, 485, 485, 487 500 மதிப்பெண்களுக்கு முதல் மதிப்பெண் பெற்று இந்த வட்டாரத்திலே சிறந்த பள்ளியாக திகழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றது என்பதை மிக மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றோம். அது மட்டுமன்றி 11ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்விலும் 571, 518, 513 600 மதிப்பெண்களுக்கு இந்த மதிப்பெண்ணை பெற்றிருக்கிறார்கள். அந்த மாணவர்களையும் இந்த ஆண்டு விழாவிலே பாராட்டுகின்றோம். அது மட்டுமன்றி 12ஆம் வகுப்பு பொதுத் தேர்வில் 600 மதிப்பெண்ணிற்கு 553, 551, 540 என்ற சிறந்த மதிப்பெண்ணை பெற்று பெற்றோர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் நிர்வாகத்திற்கும் ஆதரவளித்த அந்த மாணவ செல்வங்களையும் இந்த விழாவிலே பாராட்டுகின்றேன். மற்றும் அது மட்டுமன்றி ஒவ்வொரு பொதுத் தேர்விலையும் இப்பள்ளி மாணவர்கள் 100% தேர்ச்சி பெற்றுள்ளார் என்பதை தெரிவித்துக்கொண்டு அதில் ஆங்கிலத்தில் இங்கிலீஷ் 99 மார்க் 100க்கு 2 மாணவர்கள், மேக்ஸில் 100க்கு 100 6 மாணவர்கள்,
ஃபிசிக்ஸு 100க்கு 2 மாணவர்கள், ஜுவாலஜியில் 100க்கு 100 2 மாணவர்கள், சோசியல் 100க்கு 100 1 மாணவர்கள் மற்றும் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸில் வந்து 100க்கு 100 1 மாணவர்கள் என்று சொல்லக்கூடிய அளவிற்கு இந்த பள்ளி வளர்ந்துள்ளது. அந்த ஆசிரியர் பெருமக்கள் சிறப்பாக பணியாற்றியுள்ளார்கள் என்பதையும் மிக்க மகிழ்ச்சியோடு தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். மேன்மேலும் இந்த பள்ளி வளர்வதற்கும் இந்த பள்ளி உள்ள மாணவ செல்வங்களை அதிகம் சேர்த்து இந்த பள்ளி மேலும் வளர்ச்சிக்கு இந்த பெற்றோராய நீங்களும் மாணவ செல்வங்களும் ஆசிரியர் மக்களும் மேன்மேலும் பள்ளிக்கு ஒத்துழைப்பு கொடுத்து நல்கி இந்த நிர்வாகத்தை மேன்மேலும் வளர உங்களை அன்போடு வேண்டிக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். அன்னை தமிழுக்கு மகுடம் சூட்டி மரபு தமிழால் சொக்க வைத்து தரணி போற்றும் தன்னிகர் இல்லா மைந்தனாய் நம் பள்ளியின் சிறப்பு அழைப்பை ஏற்று சிறப்பாக உரையாற்றிய ஐயா அவர்களுக்கு நமது பள்ளியின் சார்பாக நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். நிகழ்ச்சியில் அடுத்ததாக முன்னிலை வகித்துக் கொண்டிருக்கின்ற நாட்டிசை காவல் மண்டலங்களாய் நம் நாடு நல்லதொரு பாதுகாப்பு வளையத்தோடு கவனித்திடும் கண்களாய் தனிப்பிரிவு விஷயங்களை தன்னகத்தோடு கடமை கண்ணியம் கட்டுப்பாடு காக்கும் காவல்துறையின் வாய்ப்பாடு சட்டம் ஒழுங்கை காத்திடும் பணியோடு சகஜமாய் பழகி வரும் மக்களோடு கடிகாரம் உள்ளிற்கு கூட ஓய்வுண்டு, ஆனால் நம் காவல்துறைக்கு ஓய்வென்று என்பதற்கு இலக்கணமாக விளங்கும் நம்முடைய கெங்கவள்ளி காவல்துறை உதவி ஆய்வாளர் அவர்களை வாழ்த்துறை வழங்க வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றோம். Good evening to one and all. Special guests, chief guests, other dignitaries, media persons, teachers, parents, teaching and non-teaching staffs, fellow students. Good evening once again. ஸோ சார் எல்லாமே நிறைய பேசிட்டாங்க. நீங்கள் ஒரு ஆனுவல் டே வைப்பில் இருக்கீங்க, அதனால் நானும் ஷார்ட்டாக முடிச்சுக்கிறேன். பேசிட்டே இருந்தால் உங்களுக்கும் கடுப்பாயிடும். முதல்ல இப்போ பேரண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்கீங்க. ஸோ அது ஒரு கேதரிங் வந்து ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியாக எடுத்துக்கிறேன். இதே மாதிரி ஒரு கேதரிங் கிடைக்காது. இப்போ சார் ஃபஸ்ட்டு சொன்னது வந்து அந்த டாக்டர் இன்ஜினியர்னு அப்படியே ஸ்டூடெண்ட்ஸை கொண்டு போகாதீங்க. குதிரை கடிவாளம் கட்டின மாதிரி அந்த 2 துறை மட்டும்தான் இல்லைன்னு இல்லை. நானும் இன்ஜினியரிங் தான் படிச்சிருக்கேன். பட் இருந்தாலும் வந்து அதையும் தாண்டி நிறையா இருக்குது. அதே மாதிரி கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸும் எடுத்துட்டிங்கன்னா கவர்மெண்ட் எக்ஸாம்ஸும் டிஎன்பிசியை தவிர வேறு யாருமே எதுவும் பார்க்கறது இல்லை. ஸோ யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ் இருக்குது. யூனிஃபார்ம் சர்வீஸ்லேயும் ஃபயர் சர்வீஸ் இருக்குது, ப்ரிசன் சர்வீஸ் இருக்குது, ஃபாரஸ்ட் சர்வீஸ் இருக்குது. இதுக்கு தனித்தனி எக்ஸாம்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் டிஎன்பிசிஸில் கண்டக்ட் பண்ணுறதில்ல. இதெல்லாம் தனித்தனி போர்டு இருக்குது. உங்கள் குழந்தைங்கள அதை ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்லுங்கள். அதே மாதிரி விளையாட்டுத்துறையும் நிறையா இருக்குது. ஆனுவல் ரிப்போர்ட் படிக்கிறப்ப அந்த விளையாட்டுத்துறையை பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ட்டாக முடிச்சிட்டாங்க. நிறைய ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குது. இப்போ கூட லாஸ்ட்டாக தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு 86 89 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து டேரக்ட் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. ஸோ எல்லாமே எஸ்ஐ கேட்டல் அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. நார்மலாக கீழே லெவலில் ஒரு அப்பாயின்மெண்ட் கொடுக்காம எல்லாமே அசிஸ்டன்ட் ஜெயிலர், கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டிஸில், கமர்ஷியல் டேக்ஸில் வந்து டேரக்ட் ஆஃபீஸர்ஸாக அப்பாயின்மெண்ட் கொடுத்தாங்க. எல்லாமே ஸ்போர்ட்ஸ் பர்சன்ஸ். இப்போ மினிமம் டிகிரி இருந்தால் போதும். ஸோ அந்த மாதிரி போங்க. சும்மா எது எடுத்தாலும் டாக்டர் இன்ஜினியர் அப்படியே கொண்டு போக வேணாம். அதே மாதிரி அந்த டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸை தாண்டி குரூப் 1 தெரியும், குரூப் 2 தெரியும், குரூப் 4 தெரியும், அவ்வளோதான் தெரியும். ஆனால் அதுலேயே குரூப் 8 இருக்குது, எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஸ்டாஃப்ஸ் இருக்குது, அறநிலைத்துறையில் இருக்குது. இது எல்லாமே டிஎன்பிசிஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. இது யாருக்கும் தெரியறதில்ல. படித்தா குரூப் 1 குரூப் 4, அதை விட்டால் போலீஸ் மட்டும் கிடையாது, நிறைய சர்வீசஸ் இருக்குது. ஸோ எக்ஸாம்ஸை வந்து அவேர்னஸ் வந்து கொஞ்சம் கொண்டு வாங்க. உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு வந்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து அந்த அவேர்னஸை கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா இப்போலேருந்தே அதை படிக்கலாம். நாங்களாம் லேட்டு, நாங்கள் காலேஜ் படிக்கிறப்ப தான் எங்களுக்குலாம் அதான் தெரிஞ்சது. இப்போ ஸ்கூல்லேருந்தே கொண்டு வந்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இப்போ ஒரு டிகிரி முடித்தா போதும், ஐஏஎஸ் ஆகலாம். ஒரு சிம்பிள் டிகிரி முடித்தா போதும். இன்ஜினியர் படித்தா தான் ஐஏஎஸ் ஆகணும், ஒரு மாஸ்டர் டிகிரி படித்தா தான் ஐஏஎஸ் ஆகணும்னு கிடையாது. பிஏ தமிழ், பிஏ ஹிஸ்ட்ரி படித்தா ஐஏஎஸ் ஆகலாம், ஐபிஎஸ் ஆகலாம். அதெல்லாம் தெரியறதில்ல. நீங்கள் பிஏ ஹிஸ்ட்ரி படிச்சிங்க அப்படின்னா ஹிஸ்ட்ரி ஒரு மேஜர் சப்ஜெக்டாகவே எடுத்து யூபிஎஸ்சி எழுதலாம். 3 பேப்பர் எழுதணும். அதில் ஒரு பேப்பர் உங்கள் ஆப்ஷனல் பேப்பர். நீங்கள் அந்த ஹிஸ்ட்ரி சப்ஜெக்ட் எடுத்திங்கன்னா நீங்கள் டிகிரியும் முடித்தா கணக்காகிடும், யூபிஎஸ்சிக்கும் ப்ரிப்பேர் பண்ண மாதிரி ஆகிடும். ஸோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வந்து உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுங்க. அவங்க அதே மாதிரி சோஷியல் மீடியா அவேர்னஸ். செல்லில் என்ன பார்க்குறேன், சார்ஸ் கரெக்டாக சொன்னார். அது வீட்டுக்கு போனோடனே செல்லு தான் எல்லாருமே எடுக்கிறாங்க. அந்த செல்லில் வந்து நிறைய தப்பான விஷயங்கள் வருது. அதை வந்து கொஞ்சம் அவாய்ட் பண்ணுங்கள். பேரண்ட்ஸ் அதை கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க. சரிங்களா? சரி, நான் நிறையா பேசலாம். நான் தனியாக இதுக்கு வந்து அவேர்னஸ் மாதிரி கண்டக்ட் பண்ணுறேன் எங்கள் டீமோட வந்து. ஓகே, தேங்க்யூ ஆல். மூட நம்பிக்கையின் முதற்கதவை தன் முண்டாசால் முட்டி மோதி பிளந்த பாரதியைப் போல் தன் கருத்துக்களால் மாணவர்களின் உள்ளத்தை பிளந்த ஆய்வாளர் ஐயா அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. மூச்சு மறந்தாலும் பேச்சு மறந்தாலும் கல்வி பணி மறாமல் நீரூற்றி சீராட்டி பாராட்டி வேரூன்று வைத்து வறுமையை செழுமையாக்கி கல்லாமையை இல்லாமையாக்கி என்றின் அன்பின் உறவிடமாய் ஆலயத்தின் ஒளிவிளக்காய் வெற்றியின் படிக்கட்டாய்
பயணிப்பவர். இந்த சாமி அந்த சாமி எந்த சாமி வந்தாலும் கல்வி பணியிலே மிஞ்ச முடியாத சாமி செந்தாரப்பட்டி விவேகானந்தா மெட்ரிக் மேல்நிலைப் பள்ளியின் நிறுவனர் நமது கந்தசாமி அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க வருமாறு அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் ஒரு ரெண்டு கருத்தை மட்டும் சொல்லிட்டு என்னுடைய பேச்சை முடிச்சுக்கிறேன். ஒரு பையன் அவங்க அப்பா வந்து அந்த பையனை எப்போ பார்த்தாலும் ஏதாச்சும் கரெக்ஷன் பண்ணிகிட்டே இருப்பார். ஏன் நாங்கள் டிவியில் வந்து ஆளே இல்லை, ஏன் ஓடிட்டு இருக்கு, இங்கே ஏன் லைட் எரியுது தேவையில்லாமல், அங்கே ஏன் ஃபேன் தேவையில்லாமல் ஓடிட்டுருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி, ஏன் ஸ்கூலில் போயிட்டு வந்தால் யூனிஃபார்ம்லாம் கழட்ட மாட்டியா, ஷூவை கழட்ட மாட்டியா, அந்த புக்கெல்லாம் அந்தந்த இடத்துல வைக்க மாட்டியா, இப்படிங்கிற மாதிரியே கரெக்ட் பண்ணி அப்போ இவனுக்கு பையனுக்கு இவர் எப்போ பார்த்தாலும் நம்மளை குறையே சொல்லிட்டு இருக்கிறாருன்னு அப்பா மேலே உனக்கு ஒரு காண்டு. படிக்க வளர 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 வர இவனுக்கு அப்பா வந்து ஒரு எதிரி மாதிரி ஆக்கிட்டாங்க. இவன் என்ன நினைக்கிறான், கடைசியில் நம்ம எப்படியாச்சும் டிகிரி முடிச்சுட்டு ஒரு வேலைக்கு போயிடணும், இந்த விட்டே போயிடணும், அப்பாவே பார்க்கக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு சூழ்நிலை அழைச்சி வந்துட்டான். படித்து முடித்தான், நல்லபடியாக படித்தான். இது பண்ணாங்க. ஒரு இன்டர்வியூ வந்துச்சு. அந்த இன்டர்வியூக்கு போனான். இன்டர்வியூக்கு போகும்போது அது எப்பவுமே ஒரு பெரிய ஆஃபீஸ்னால் அதுக்கு முன்னாடி 2 கேட்டு இருக்குது, ஒரு பெரிய கேட்டு ஒரு சின்ன கேட்டு. பெரிய கேட்டு பூட்டி இருக்குது, சின்ன கேட்டு வந்து அந்த திறந்து இருக்குது லைட்டாக, ஆனால் அந்த தாழ்பால் வெளியில் நீட்டிகிட்டு இருக்கு. இந்த பையன் போனால் அந்த தாழ்பாலை கரெக்ட் பண்ணிவிட்டு உள்ளார போனான். அங்கே அந்த செடிக்கெலாம் தண்ணி விட்ட பைப்பு அந்த தடத்தில் கசாமல் தான் கிடந்தது. உடனே அந்த பையன் அந்த பைப்பெல்லாம் சுற்றி ஒரு பக்கமாக ஓரமாக வச்சுட்டு அந்த பக்கம் போகணும். அந்த இடத்துல போனால் ஒரு டேப்பில் தண்ணி உள்ளிட்டு இருந்துச்சு, அதையும் மூடிட்டு இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளார போனான். அந்த ரூமோட என்ட்ரன்ஸ் முன்னாடி இந்த கால் மிதியடியெல்லாம் கசாமல் கண்ணாமண்ணு கடந்து கிடந்துச்சு. அந்த மிடியெல்லாம் எடுத்து ஒழுங்கு பண்ணிவிட்டு உள்ளார போனான். அந்த இன்டர்வியூ ஹாலில் வந்து 2 பேர் தான் இருக்கிறாங்க, இந்த பையனோட 3 பேர். ஆனால் ஹால் ஃபுல்லாக ஃபேனு லைட்டு எரிஞ்சிட்ருக்கு. இது எல்லாத்தையும் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இந்த 2 பேர் இருக்கிற இடத்துல மட்டும் போய் இவன் உட்காந்தான். கடைசியாக இந்த தம்பியை கூப்பிட்டாங்க. உள்ளார போனான். போய் உட்கார்ந்த உடனே சர்டிஃபிகேட்டை நீட்டினான். அந்த இன்டர்வியூக்கு ஆஃபீஸர் சொன்னார், எப்போ வேலைக்கு ஜாயின் பண்ணிக்கிறேன்னு கேட்டார். சார் நீங்கள் சர்டிஃபிகேட்டே பார்க்கல, எதுவுமே என்னை கேள்வியே கேட்கல, என்ன திடீர்னு இப்படி சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டாங்க. தம்பி இங்கெல்லாம் வாயில் கேள்வி கேட்குற வேலை கிடையாது, எல்லாம் விஷுவல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த டிவி ஆன் பண்ணாங்க. அந்த பையன் என்னென்ன பண்ணிட்டு வந்தாங்கிறதுலாம் தெரிஞ்சுது. பாரு, இவ்வளவு சிறப்புமாக எல்லாத்தையும் ஒழுக்கமாக பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இப்படி ஒழுக்கமான ஒரு பையன் தான் எங்கள் ஆஃபீஸுக்கு வேலைக்கு தேவை. அதனால் யூ ஆர் அப்பாயிண்டட், நீ நாளைக்கே வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கலான்ட்டான் அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அந்த ஆஃபீஸர். இவனுக்கு கை கால் புரியல. அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் எடுத்துக்கிட்டு நேராக வீட்டுக்கு வந்தான். அம்மாட்ட போனான், அம்மா எங்கள் அப்பாண்ணா உள்ளார இருக்கிறாரு அப்படின்னாங்க. அப்பா உடனே அப்புறம் வெளியில் வந்து அவங்க அப்பா வந்தார். உடனே அந்த அப்பாயின்மெண்ட் ஆர்டர் அவங்க அப்பா கையில் காலில் வச்சு நெடுஞ்சாங்கடையா விழுந்து கும்பிட்டான். என்னடா அப்படின்னு கேட்டார். எப்பா எனக்கு வேலை கிடைச்சிருச்சு அப்படின்னா. சந்தோஷம், நான் படித்த படிப்புக்கு வேலை கிடைக்கல, நீங்கள் வளர்த்த வளர்ப்புக்கு தான் வேலை கிடைச்சிருக்கு, அதனால் நீங்கள் தான்ப்பா உங்களுக்காக தான்ப்பா அந்த வேலையை எனக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொன்னான். அப்பாவுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம். சரி, 1 மாதம் ஆச்சு. முதல் மாதம் சம்பளம் வாங்கினான். நேராக வந்தான், அம்மாக்கிட்ட கொடுத்தான். அம்மா இந்தாம்மா சம்பளம், அப்பாட்ட கொடுத்துரு. நீயே கொடுறா, நான்லாம் கொடுக்க மாட்டேன், நீ கொடுப்பான். ஏன்டா, நான் தர முடியாது, நீயே கொடு அப்படின்னா. உடனே உங்கள் அம்மா ஓங்கி பலார்னு ஒரு அறை விட்டுச்சு. ஏன்டா, உன்னை கஷ்டப்பட்டு படிக்க வைக்கிறதுக்கெல்லாம் அவர் பணம் கொடுத்தாரு, சம்பளம் வாங்கின மட்டும் நீ அவர் கையில் போய் கொடுக்க மாட்டியான்னு கேட்டாங்க, சொன்னாங்க. உடனே அவன் சொன்னான், அம்மா அப்பாவை மதிக்காமல் கிடையாது, இது வரைக்கும் அப்பா எனக்கு பணம் கொடுத்தாரு, அவரு கை மேலே இருந்துச்சு, என் கை கீழே இருந்துச்சு. இப்போ இந்த சம்பள கவரை போய் அப்பா கிட்ட கொடுத்தா அப்பா கை கீழே போயிடு, என் கை மேலே போயிடும். அதனால் எங்கள் அப்பா கை என்றைக்குமே கீழே போகக்கூடாது, அதனால தாம்மா உங்ககிட்ட கொடுத்து அப்பாக்கிட்ட கொடுக்குறேன்னாரு. இதை கேட்டுக்கிட்டு இருந்த அப்பா உள்ளாருந்து வந்து பையனை கட்டி பிடிச்சி, நான் கரெக்டாக தான் உன்னை வளர்த்திருக்கிறேன், சந்தோஷமாக இருன்னு சொல்லி வாழ்த்தினார். அப்போ நம்ம ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, அப்பா அம்மா சில நம்மளை கண்டிக்கிறாங்கன்னா அதில் நமக்கு ஒரு வளர்ச்சி இருக்குது, ஒரு நல்லது இருக்குதுன்னு ஸ்டூடெண்ட்டு நினைக்கணுமே தவிர
அப்பாவை வந்து என்ன இப்படி பேசுகிறாங்களேன்னு அப்பாவை நம்ம ஒரு விரோதியாக பார்க்கக்கூடாதுன்னு நான் சொல்கிறேன். அதே மாதிரி இன்னொரு விஷயம், ஒரு இன்டர்வியூ, அதில் அங்கே வந்து இன்டர்வியூனா ரிட்டன் டெஸ்ட்டு தான். இன்டர்வியூ ஹாலில் ஒரு 100 பேர், 50 கொஸ்டின், 1 மணி நேரத்தில் பரிச்சு எழுதணும். எல்லாரும் எழுதிட்டு இருக்கிறாங்க. ஒருத்தன் மட்டும் எழுதவே இல்லை. அங்கேயும் இங்கேயும் வேடிக்கை பார்த்துட்டு மற்றவங்கள பார்த்து சிரிச்சுக்கிட்டு அப்படியே இருந்துகிட்டு இருந்தான். 1 மணி நேரம் முடிஞ்சுது. எல்லாரும் பேப்பரை கொடுத்தாங்க. இவனும் போய் அந்த எம்டி பேப்பரை கொடுத்தான். அந்த இன்டர்வியூ ஆஃபீஸர் வந்து அந்த பேப்பர்லாம் பார்த்துட்டு அந்த ஒன்றுமே எழுதாத தம்பியை கூப்பிட்டு யூ ஆர் அப்பாயிண்டடுனாங்க. உடனே அங்கேருந்து மற்ற இன்டர்வியூக்கு போன மற்றவங்களுக்குலாம் கோவம் வந்துடுச்சு. சார், நான் 40 கேள்வி எழுதியிருக்கேன், நான் 30 கேள்வி எழுதியிருக்கேன், நான் 20 கேள்வி எழுதியிருக்கிறேன். என்னையெல்லாம் விட்டுட்டு ஒன்றுமே இல்லாத அவனை கூப்பிட்டு வேலை கொடுக்குறீங்க, இது நியாயமே இல்லைன்னு பெரிய தகராறு. அந்த இன்டர்வியூ ஆஃபீஸர் சொன்னார், கொஞ்சம் அமைதியாக இருங்க தம்பி, எல்லார் கையிலையும் கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கா? இருக்கு. 50வது கேள்வியை படிங்கன்னாரு. உடனே 50வது கேள்வியை படித்தான். 50வது கேள்வி என்ன? மேற்கண்ட எந்த கேள்விக்கும் பதில் எழுத தேவையில்லைன்னு இருந்துச்சு. சரியா? அப்போ நீ கேள்வி ஒழுங்காக படிக்காமல் படித்தோம்னா உனக்கு எப்படி வேலை தர முடியும்? ஒரு விஷயத்தை முழுசாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு எவன் வேலை பார்க்குறானோ அப்படிப்பட்ட ஆள் தான் எங்கள் ஆஃபீஸுக்கு வேலைக்கு தேவை. அதனால் அந்த அவங்களுக்கு நாங்கள் போஸ்டிங் கொடுக்குறோன்னு சொன்னார். அதனால் மாணவர்களே, நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்கன்னா கொஸ்டின் பேப்பரை முழுசாக படித்து பார்த்துட்டு படிச்சிருந்த ஆரம்பின்னு சொல்லி வாய்ப்புக்கு நன்றி கூறி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். என்பதற்கிணங்க நமக்கு ஊக்கமளித்து பேசிய ஐயா அவர்களுக்கு நன்றி. விழாவில் அடுத்ததாக மண்ணையும் விண்ணையும் இணைக்கும் மலையைப் போல, மலரையும் வண்டையும் இணைக்கும் மகரந்தத்தைப் போல, அறிவையும் ஆற்றலையும் இணைக்கும் நூலைப் போல, குருவையும் சீடனையும் இணைக்கும் கல்வியைப் போல, ஆசிரியரையும் மாணவரையும் இணைக்கும் அன்பு பாலமாக விளங்கும் சேலம் மாவட்ட தனியார் பள்ளிகளின் ஓய்வு பெற்ற மாவட்ட கல்வி அலுவலர் கண்ணியமிக்க கணேசன் ஐயா அவர்களை வாழ்த்துரை வழங்க வருமாறு அன்போடு அழைக்கின்றேன். Respected the school management persons and our DI, Thiru Pannirselvam, Gangavelli Station Sub Inspector of Police, Thiru Ganesh Kumar, and Sochuvi Nambi Thiru Sundaram sir, Saraswati School Correspondent Thiru Kanagendran sir, Vivekananda Metric Pelli Correspondent Thiru Kandaswamy sir, and so many persons sitting at the dais, teachers, parents, children, news person, photographer. First I thank all of them. Today is a special day for this school. The school celebrate 42nd anniversary day. This institution give good education for all students. இந்த பள்ளியானது 42வது ஆண்டு விழாவை கொண்டாடி வரும் வேளையில் இந்த பகுதியில் அமைந்திருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களுக்கும் தரமான கல்வியை வழங்கி வருகிறது. அதற்காக இந்த பள்ளி நிர்வாகத்திற்கு நாம் அனைவரும் நன்றி செலுத்திக் கொள்ளலாம். Teachers are second parents of your wards. Teachers are second parent of your children. ஆசிரியர்கள் உங்கள் குழந்தைகளினுடைய இரண்டாவது பெற்றோர். நீங்கள் அவர்களை பெற்றெடுத்த பெற்றோர்கள் என்றால் அவர்களை நல்ல ஒழுக்கமுள்ள மாணவர்களாக பார்போற்றும் ஒருவராக வளர்த்தெடுப்பதில் ஆசிரியர் பெருமக்கள் பெரும் பங்காற்றி வருகிறார்கள். தே ஆர் லேடர். அவர்கள் ஏணியை போன்றவர்கள். உங்களுடைய குழந்தைகளை மேலே கொண்டு செல்வதற்கு தங்களுடைய வாழ்நாளை அர்ப்பணித்துள்ளவர்கள். அப்படிப்பட்ட ஆசிரியர்களுடைய சொல்படி நடக்கக்கூடிய எந்த ஒரு மாணவனோ மாணவியோ
சோடனை போனதே கிடையாது. அதற்கு ஒரு உதாரணம், என்னிடம் கல்பகனூர் பள்ளியில் பயின்ற மாணவர் திரு சம்பத் அவர்கள் இன்று இந்த மேடையில் சிஐடியாக இருக்கிறார். நான் அவர் பார்த்து எனக்கு அடையாளம் தெரியாது. கிட்டத்தட்ட ஒரு 28 ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் நம்ம ஆத்தூர் அருகில் இருக்கக்கூடிய கல்பகனூர் பள்ளியில் பயின்ற அவர் எனக்கு அறிமுகப்படுத்திக்கிட்டார். ஐயா, நான் உங்ககிட்ட படித்தேன், உங்ககிட்ட வாங்கின அடியினால இன்னைக்கு அப்படி இருக்கிறேன்னு சொன்னார். அதை கேட்கும் பொழுது எனக்கு அவ்வளவு சந்தோஷம். ஒரு 1000 பேர் படித்த இடத்துல ஒரு மாணவன் இந்த நிலையில் இருக்கணும் அப்படின்னா. அதனால் ஆசிரியர்கள் கண்டிப்பது உங்களுடைய குழந்தைகளுடைய நல்ல முன்னேற்றத்திற்கு என்பதை ஒவ்வொரு பெற்றோரும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு குழந்தை உங்களிடம் வந்து ஆசிரியரை பற்றியோ அல்லது ஆசிரியை பற்றியோ ஏதாவது சொன்னார்கள் என்றால் பதட்டப்படாமல் அடுத்த நாள் வந்து மேனேஜ்மெண்ட்டையோ ஆர் பிரின்ஸ்பால் அல்லது டீச்சர்ஸ், பிரின்ஸ்பாலை தான் பார்க்கணும். எந்த ஒரு ஆசிரியரும் மாணவனுக்கு எதிரியே கிடையாது. அவன் ஏதாவது ஒரு தவறு செய்திருப்பான், அவர் பார்க்கக்கூடிய நேரத்தில் வேறவன் செஞ்சதப்ப கூட இவன் செஞ்சுதான் பார்த்துருக்கலாம் கண்ணால, அதற்காக கண்டிச்சிருப்பாரு. நாம் கண்டிக்கிறது இல்லையா? வீட்டில் தவறு செய்யும் போது பெற்றோர்கள் கண்டிக்கவில்லை என்றால் அந்த மாணவன் குழந்தை வருங்காலத்தில் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்வதில் மிகுந்த சிரமப்படுவான். குழந்தைகளுக்கு பெற்றோர்களாகிய நீங்கள் ஒருவர் ரொம்ப ஆதரவாக இருந்தால் ஒருத்தர் கொஞ்சம் கண்டிப்பாக இருக்கணும். 2 பேரும் கண்டிப்பாக இருந்தால் அதற்கு பாதுகாப்பற்ற சூழ்நிலை என்று நினைத்து அது வேறு மாதிரி யார் அவருக்கு ஆதரவாக இருக்கிறாங்களோ அந்த குழந்தை அப்படி மாறி போகும். 2 பேரும் ரொம்ப லீனியன்ட்டு கொடுத்தீங்கன்னா ஏன் எது கேட்குறதில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த குழந்தை இருக்கும். ஆகவே பெற்றோர்கள் சிறு வயதில், குறிப்பாக அந்த குழந்தை ஒரு 5ஆம் வகுப்பு படிக்கும் வரையிலாவது நல்ல பழக்கங்களை கற்றுக் கொடுத்து நல்ல ஒழுக்கத்தை கற்றுக் கொடுத்து சீரும் சிறப்பாக வளர்த்தெடுத்து பள்ளிக்கு அனுப்ப வேண்டும். ஒவ்வொரு நாளுமே நீங்கள் குழந்தைகளை நீங்கள் சொல்லிக் கொடுக்கலாம் பரவாயில்ல, வீட்டிற்கு வந்தவுடன் தம்பி இன்னைக்கு நடத்தினது எல்லாம் படிப்பான்னு சொல்லுங்கள், இல்லைன்னா விளையாடிட்டு வருவோன்னா விளையாட அனுமதிங்க. ஹெல்த் இஸ் வெல்த். உடல் ஆரோக்கியமாக இருந்தால் தான் அந்த குழந்தையால் நல்லபடியாக படிக்க முடியும். இப்போ அதற்கான சூழ்நிலை வீட்டில் ரொம்ப குறைவு. ஏன்னா எல்லாமே டவுன் ஆகிடுச்சு, வெளியில் விட்டால் வெஹிக்கிள் போயிட்டுருக்கு அப்படின்ட்டு. ஏதோ ஒரு வகையில் அந்த குழந்தைக்கு விளையாடுவதற்கு உடல் ஆரோக்கியத்திற்கு உறுதுணையாக இருங்கள். அதே மாதிரி உணவு பழக்க வழக்கங்கள், வீட்டில் சமைத்த உணவை கொடுங்கள். முடிந்தவரை கடையில் விற்கக்கூடியதையோ பாக்கெட்டில் அடைச்சதையோ குறைத்து கொள்ளுங்கள். அது உங்களுக்கே தெரியும். காய்கறிகள், நல்ல சத்தான உணவை கொடுங்கள். அதே மாதிரி வருமுன் காப்போம். எந்த ஒரு சூழ்நிலையிலையும் நாம் திட்டமிட வேண்டும். திட்டமிடுதல் அவனுடைய மனநலம் சார்ந்ததாக இருக்க வேண்டும். மாணவனை கட்டாயப்படுத்தக்கூடாது. உங்களுடைய விருப்பத்தை அவனிடம் திணிக்கக்கூடாது. ஆனால் வாய்ப்புகளை சொல்லிக் கொடுங்கள். தம்பி, நீ டாக்டரானா இந்த மாதிரி இருக்கலாம், என்ஜினியரானா இது மாதிரி இருக்கலாம், ஆசிரியரானா இது மாதிரி இருக்கலாம், காவல்துறையை சேர்ந்தால் இப்படி பல்வேறு வகையான வேலை வாய்ப்புகளை அவர்களுடைய நிலையில் சொல்லிக் கொடுங்கள். அதை தினம் சொன்னீங்கன்னா அவங்க ஏற்றுக்க மாட்டாங்க. அந்த குழந்தைக்கு நல்ல கையெழுத்து வருவதற்கு பள்ளியில் பயிற்சி அளிக்கிறார்கள். நீங்களும் அந்த 2 ரூல்டு 4 ரூல்டு எழுதுறதை கண்காணியுங்கள். வாய்விட்டு படிப்பதை ஊக்கப்படுத்துங்கள். விளையாடுவதை ஊக்கப்படுத்துங்கள். ஆசிரியர்கள் சொல்படி நடந்த மாணவர்கள், நாங்கள் எல்லாம் கிராமத்தில் படித்து ஒரு நாளைக்கு குறைந்தபட்சம் 16 கிலோமீட்டர் நடந்து வந்து ஒரு நிலையை அடைந்து கடைசியாக ஒரு மாவட்டத்தினுடைய அலுவலராக இருந்து ஓய்வு பெற்றுள்ளேன். ஆசிரியர், அதுக்கு மேலே என்னுடைய ஆசிரியரை நான் இன்னும் நினைத்து பார்க்கின்றேன். அதுபோல் உங்களுடைய குழந்தைகளுக்கு உறவு முறையை சொல்லிக் கொடுங்கள். இப்போ இருக்கக்கூடிய குழந்தைகளுக்கு அப்பா அம்மா, தாய் வழி அம்மா அப்பா, அந்த பாட்டி இப்படி தான் தெரியுது. மற்றவர்கள் யாராவது வந்தாங்கன்னா பாருங்க, உங்களுக்கு அண்ணன் சொல்கிறான். என்னுடைய பையன் என்ன சொல்கிறேன்னா, என்னை பார்த்து அப்பா உங்கள் அண்ணன் வந்திருக்காரு, பெரியப்பான்னு சொல்ல மாட்டேங்கிறான். அப்போ நாம் செய்த தவறுகளால் அந்த உறவு முறை விட்டு போயிருக்கிறது. சுற்றத்தினரை சொல்லிக் கொடுங்கள், இப்படி பேசணும். எல்லாருமே ஆங்கிலத்தில் ஆண்டி அங்கிள் எல்லாம் முடிஞ்சு போச்சு. பெரியப்பா, சித்தப்பா, மாமா, பெரியப்பா எல்லாருக்குமே ஆண்டி அங்கிள் தான்.
ஸோ இந்த உறவு முறை குழந்தைகளை அதே மாதிரி அவனுக்கு கண்டிப்பு இருக்கணும், கல்வி இருக்கணும், ஒழுக்கத்துடன் கூடிய கல்வியாக இருக்க வேண்டும். மிக நீண்ட இந்த நீங்கள் இந்த காலையில் ஒரு 8 மணிக்கு விட்டீங்கன்னா சாயந்தரம் 6 மணிக்கு கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 மணி நேரம் இந்த ஸ்கூலில் இருக்காங்க. ஆசிரியர்கள் ஒழுக்கத்துடன் கூடிய சீரிய கல்வியை வழங்கி கொண்டிருக்கிறார்கள். இந்த ஆண்டு பொதுத் தேர்வு எழுதக்கூடிய 10, 11, 12ஆம் வகுப்பு மாணவர்கள் தங்களுடைய கல்வியில் அதிக அக்கறை செலுத்தி நல்ல மதிப்பெண்களை பெற வேண்டும். அதே மேலே கோ கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ், எக்ஸ்ட்ரா கரிக்குலர் ஆக்டிவிட்டீஸ் எல்லாம் நல்லா கலந்துக்கிட்டு ஃபிசிக்கல் ஃபிட்னஸ் இருக்கணும். அப்போ தான் மனது நல்லா இருந்தால் தான் படிப்பு வரும். தினந்தோறும் படுக்கைக்கு செல்வதற்கு முன்னர் இன்று படித்த பாடங்களை ஒரு முறை நினைவு கூறுதல் வேண்டும். மெமரி பவர் இருக்கணும். அப்போ தான் நம்ம அடுத்த நாளைக்கு ஏதாவது ஒன்று செய்ய முடியும். நாங்கள் எல்லாம் அதை செய்தோம். இன்னும் காலையிலேருந்து நைட்டு வரல என்ன படித்தோம், மெமரி பண்ணணுமோ அதை சொல்லி பார்க்கணும். செல்ஃப் டெஸ்ட்டு, சுயமாக தேர்வு எழுதி பார்க்கணும். 10 கேள்வி படிச்சிருக்காங்கன்னா அதை எழுதி பார்த்து தானாகவே அதை கரெக்ஷன் பண்ணிட்டாங்கன்னா அந்த குழந்தைக்கு எக்ஸாம் ஃபியரே இல்லாமல் போயிடும். ஸோ ரொம்ப நேரம் எடுத்துக்காமல் உங்களுடைய பொன்னான நேரத்தை வீணாக்காமல் அந்த குழந்தைகள் நான் சொன்ன மாதிரி விளையாட விடுங்கள், ஒழுக்கத்தை கற்பியுங்கள். அந்த மாணவன் நல்லவனாக வருவதும் பாதை மாறி குரூப் சர்வீஸ் இருக்கு. இந்த பெண் குழந்தைகளுக்கு குறிப்பாக அதனுடைய பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துங்கள். பெண் குழந்தைகளுக்கு பாதுகாப்பை உறுதிப்படுத்துங்கள். நான் மறைமுகமாக தான் உங்கள்கிட்ட சொல்ல முடியும். அதை பள்ளியிலும் சரி, உங்களுடைய வீட்டிலும் சரி, எந்த இடத்திலும். அதே மாதிரி போக்குவரத்து விதிகளை சொல்லிக் கொடுங்கள். நல்ல மாணவர்களை உருவாக்கி, இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் பில்லர்ஸ் ஆஃப் த நேஷன், மாணவர்கள் தான் இந்த வருங்கால இந்தியாவினுடைய, நவீன இந்தியாவினுடைய தூண்கள். நாமெல்லாம் வாழ்ந்து விட்டோம். மாணவர்கள் நினைத்தால் இந்த நாடு வல்லரசு, இன்னும் வல்லரசாக உருவாக்க முடியும் என்ன சொல்லி இப்படி ஒரு வாய்ப்பை வழங்கிய இந்த கங்கவள்ளியினுடைய சாரதா வித்யா மந்திர் பள்ளியினுடைய நிர்வாகத்திற்கும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் பெற்றோர்களுக்கும் எனது மனமார்ந்த நன்றியை உரித்தாக்கி விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். எட்ட இறந்தோரையும் கிட்ட வர வைத்தது உங்கள் பேச்சு. நன்றி ஐயா. நம்மளை கேட்குற மாதிரி அவ்வளோதான், நல்லா தான் இருக்கும். இது விடுங்க. கார்டு எடுத்து வச்சுக்கிட்டீங்களா? தனை புகழ தன்னிடத்தே சொல்லில்லாத தாயே, என் தமிழே நின் பாதம் போற்றி. கங்கவள்ளி சாரதா மந்திர் 10 மேல்நிலைப் பள்ளியினுடைய 42ஆம் ஆண்டு விழாவிலே பங்கேற்பதில் நான் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். இந்த விழாவிற்கு தலைமை ஏற்றிருக்கிற எனக்கு முன்னால் மிக அருமையாக பேசி அமர்ந்திருக்கிற தனியார் பள்ளிகளுடைய மாவட்ட கல்வி அலுவலராக இருந்து தன் அனுபவங்களை எல்லாம் உங்கள் முன்னால் சிந்தி அமர்ந்திருக்கிற அருமைக்குரிய திரு சி கணேசன் அவர்களே, முன்னிலை வகித்து ரத்தன சுருக்கமாக ஆனால் தேவையான கருத்துக்களை தெளிவாக பேசி அமர்ந்திருக்கிற முதன்மை கல்வி அலுவலகத்திலே துணை ஆய்வாளராக பணியாற்றி கொண்டிருக்கிற அருமைக்குரிய திரு ஆர் பன்னீர்செல்வம் அவர்களே, இந்த பள்ளியினுடைய தாளாளர் உடல் தளர்ந்தாலும் உள்ளம் தளராமல் ஓடி ஓடி பணி செய்து கொண்டிருக்கிற வயதான இளைஞராக இருக்கிற, பாராட்டுதலுக்கும் போற்றுதலுக்கும் உரிய பெருந்தகை. அவரை பார்க்கிற போதெல்லாம் நமக்கே ஒரு உற்சாகம் வருது. தாளாளர்னு நான் நிறைய பள்ளிகளில் போய் பார்த்திருக்கிறேன், பேசியிருக்கிறேன். அப்படி ஒரு தாளாளரை என் வாழ்நாளில் இன்றைக்கு தான் பார்க்கிறேன்.
அவரை வயசானவர்னு யாரும் சொல்ல முடியாது. ஐயா மன்னிக்கணும், உங்களுக்கு என்ன வயதாகுது? 77. பரவாயில்ல. அவரை நான் மனமாற வாழ்த்துகிறேன். வாழ்த்துதற்குரிய தகுதி என்னிடம் இருக்கிறது. ஏனென்றால் எனக்கு 78 முடிகிறது. ஒரு 42 ஆண்டு காலம் இந்த பள்ளியை நடத்துவது என்பது சாதாரண செயல் அல்ல. இன்னும் மேடையில் இருக்கிற பெருமக்களை எல்லாம் காவல் அலுவலர்கள், அண்மை பள்ளிகளினுடைய தாளாளர்கள், ஆசிரிய பெரியோர்கள், பெற்றோர்கள், மாணவ செல்வங்கள் அனைவருக்கும் முதலில் என் வணக்கத்தை சொல்லிக்கொண்டு என்னுடைய பேச்சை தொடங்குகிறேன். ஒரு பள்ளிக்கூடம், அது 42 வருஷம் நடக்கிற ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் நான் இன்றைக்கு முதலாக கால் வைப்பதிலே மகிழ்ச்சி அடைகிறேன். ஏன்னா 3 ஆண்டு காலம் இந்த கெங்கவல்லி வட்டாரத்தில் அனைவருக்கும் கல்வி திட்டத்தினுடைய ஒரு வட்டார அலுவலராக, மேற்பார்வையாளராக நான் பணியாற்றியவன். ஆனால் அரசு பள்ளிகளோடுவே என்னுடைய தொடர்பு முடிந்து போய்விட்டது. அதனால் இந்த தனியார் பள்ளிகளை பார்வையிடுகிற வாய்ப்பு எனக்கு அமையல. ஆனால் இந்த வழியை பல தடவை போயிருக்கேன், பார்த்திருக்கேன். இது அரிய பெரிய செயல். ஒரு பள்ளிக்கூடத்தை 42 வருஷத்துக்கு முன்னால கற்பனை பண்ணி பாருங்க. இன்னைக்கு குற்றீசல்களை போல பள்ளிக்கூடங்கள் புறப்பட்டு விட்டன. மகாகவி பாரதி, இந்த பாரதி இடத்துல அவன் வாழ்ந்த காலத்திலே ஒருவர் போய் கேட்கிறார், கல்வி சாலைகளை பெருக்க வேண்டும் என்றால் சரஸ்வதி பூஜை பண்ணணும். உண்மையான சரஸ்வதி பூஜை எப்படி பண்ணணும்னு ஒருத்தர் கேட்கிறாரு. அதுக்கு பாரதி சொல்லுகிறான், ஏதோ ஒற்றை கற்பூரத்தை வாங்கி ஒரு தட்டத்தில் வைத்து சரஸ்வதிக்கு முன்னாலே தீபம் காட்டுவதல்ல சரஸ்வதி பூஜை. பின்ன எது சரஸ்வதி பூஜை தெரியுமா? நான் சொல்ற மாதிரி செய்ய, நான் சொல்ற மாதிரி நிலையில் இருக்கிற ஒரு ஊரை முதல்ல கண்டுபிடி. எப்படிப்பட்ட ஊரா இருக்குன்னு தெரியுமா? அது இந்த ஊர்ல ஒரு பள்ளிக்கூடம் கட்டி இங்க இருக்கிற இளைஞர்களை படிக்க வைக்கணுங்கிற சிந்தனையே இல்லாம பெரியவங்க இருக்கிறாங்க இல்லையா, அப்படி ஒரு ஊரை கண்டுபிடி. அந்த ஊரை தீ வைத்து கொளுத்து. இதுதான் சரஸ்வதி பூஜை. மகாகவி பாரதி சொல்றான், விடுதோறும் கலையின் விளக்கம், வீதிதோறும் 2 பள்ளி, நாடு முற்றிலும் உள்ளன ஊர்கள், நகரில் எங்கும் பல பள்ளி. சொல்லிட்டு தான் சொல்றான், தேடு கல்வி இல்லாத ஓர் ஊரை தீயனுக்கு இரையாக படுத்தல், கெடு நீக்கும் அன்னையாம் அவள் கேண்மை கொள்ள வழி இது கண்டியிருக்கிறான் பாரதி. அப்ப கல்வி சிந்தனையே இல்லாத காலத்திலே தோற்றுவிக்கப்பட்டது இந்த பள்ளிக்கூடம். நீங்க அங்கிருந்து பார்த்தாதான் இந்த பள்ளிக்கூடத்தின் பெருமை தெரியும். சரி, ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு எது பெருமை? நல்லா நினைச்சு பாருங்க. இந்த உயர்ந்த கட்டடங்களா, பரந்த விளையாட்டு மைதானமா, அழகான வாகனங்களா, அருமையான சீருடையா? ஏதோ ஒரு பள்ளிக்கூடத்துக்கு பெருமை என்று என்னை கேட்டால் நான் சொல்லுவேன், எல்லாம் தேவைதான். இப்படி ஒரு தாளாளர் அமைவது பெரிய பெருமைதான். ஆனால் ஒரு பள்ளியினுடைய வெற்றிக்கு அடிப்படை, அடிநாதம், ஆணி பேர் என்று என்னை கேட்டால் அந்த பள்ளியில் பணியாற்றக்கூடிய ஆற்றல் மிக்க ஆசிரியர்கள் தான் அடிப்படை. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஆசிரியர்கள் மட்டும் அமையாமல் போனால் நீங்க எத்தனை மாடி கட்டினாலும் சரி, எத்தனை வாகனம் எல்லா ஊருக்கும் விட்டாலும் சரி, ஒரு பள்ளியை தூக்கி நிறுத்துவது கட்டுமானங்கள் அல்ல, கல்வி கற்ற ஆசிரியர்கள். அந்த ஆசிரியர்கள் நிரம்ப வாய்த்த காரணத்தினால்தான் இந்த பள்ளியில் படித்த மாணவர்கள் இதோ இத்தனை மதிப்பெண் வாங்கினார்கள், இதோ இவ்வளவு நிலையில பணியாற்றுகிற மேல எப்படியாவது கொஞ்சம் படிக்கணும்னு எனக்கு ஆசை வந்தது. என்ன காரணம் மட்டும் சொல்றேன், அது மாணவர்களுக்கு புரியணும். அந்த ஆசை எல்லா மாணவர்களுக்கும் இருக்கு. என்ன தெரியுமா? நம்ம படிப்பு வருதா இல்லையா, பேருக்கு பின்னால ஒரு பட்டம் போட்டுக்கணுங்கிற ஆசை அத்தனை குழந்தை மனசுல இருக்கு இல்லையா? பாருங்க, இவங்க எல்லாம் போட்டிருக்கிற பட்டத்தை பார்த்தா ஆசை அல்ல. என்கிட்ட படிச்ச ஒரு பையன் இருக்கான். முருகன் துணை பார்த்திருக்கேன், ஐயனார் துணை பார்த்திருக்கேன், சிவபெருமான் துணை, விநாயகர் துணை பார்த்திருக்கேன்.
படிச்சிருக்கான் தெரியுங்களா? மெட்ரிகுலேஷன் வரையும் வந்துட்டான், அதுக்கு மேல படிக்கல. அவன் ஒரு சைக்கிள் கடை வச்சிருக்கிறான் ஆத்தூர்ல. அந்த சைக்கிள் கடைக்கு பேர் என்ன தெரியுங்களா? முருகேசன் மிதிவண்டி நிலையம். அழகா போட்டான். அது பரவாயில்ல, உரிமை ஆர் முருகேசன் போட்டு பக்கத்துல MA BF IAS போட்டிருக்கான். நல்லா கவனிங்க. அந்த சைக்கிள் கடைக்கு உரிமையாளர் முருகேசன் என்ன போட்டிருக்கான்? மெட்ரிகுலேஷன் பாஸ் பண்ணாதவன் MA BF IAS போட்டிருக்கான். அட நம்ம முருகேசன் ஆச்சைவன். அவனை கூப்பிட்டு என்னடா அதெல்லாம், ஏடா நீ என்ன படிச்சேன்னு எனக்கு தெரியாது, என்கிட்ட தான் படிச்ச நீ இதனால MA BF IAS வரல எப்படி? ஒரு MA படிச்ச என்ன பார்த்து அப்ப கேக்குறான், MAன்னா உங்களுக்கு அர்த்தம் தெரியுமா? என்னடா MAன்னா அவன் சொல்றான், MAன்னா மெட்ரிகுலேஷன் அட்டெம்ப்ட். முன்னாடி போடியா, இந்த ஆடி ஏதோ புடிங்கயா ஓட்டுங்க. மெட்ரிகுலேஷன் அட்டெம்ப்ட். அதோட பக்கத்துல BF னே பட் ஃபெயில்ட். சரி அதெல்லாம் விடுறா. அதோட IAS னே இன் ஆல் சப்ஜெக்ட். இப்படி தேர முடியாத ஒரு மாணவன் கூட தனக்கு பின்னால் பெயர் ஒட்டாக ஒரு பட்டம் போட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்று நினைக்கிறான்னா, மாணவனுடைய மனதின் அடி ஆழத்தில் இருக்கிற ஆசை என்ன தெரியுமா? ஆசிரியர்களை பார்த்து அவன் முதலில் கற்றுக்கொள்வது, நம்ம பேருக்கு பின்னால ஒரு 2 எழுத்தாவது ஒரு பட்டம் போடணும். பையனுக்கு இருக்குது இல்லையா, அப்பாவுக்கு இருக்குது. இப்ப இருக்கிற அப்பாவுக்கு எல்லாம் 4 எழுத்து போட்டாதான் அவங்க மனசு அடையுது. என்ன? MBBS. இன்னும் சிலருக்கு 2 என்ன? BE. இந்த 4, 2, 5 எழுத்தை தவிர பெற்றோர்கள் ஆசைப்படுறதே இன்னைக்கு இல்ல. அழகா சொன்னார் மேடையில் அவர் பேசுற போது. காவல் ஆய்வாளர் சொன்னார், ரொம்ப அழகா சொன்னார். அவர் சுருக்கமா சொன்னாரு, எனக்கு சேர்த்து ஒரு எச்சரிக்கையை சொல்லிட்டு போயிருக்காரு. என்ன படிச்சா என்ன ஆகலாம், டாக்டர் மட்டும் நினைக்காதீங்க, இன்ஜினியர் நினைக்காதீங்க, எதை வேணாலும் படிக்கலாம், வாய்ப்பு இருக்குதுங்கிறது. அவரை நீங்க தனியா கிளாஸ் எடுப்பாரு, நல்லா கவனிங்க. எனக்கு என்ன எச்சரிக்கை சொன்னாருன்னா, இந்த நேரத்தில் நான் தொடர்ந்து பேசினால் கடுப்பிடிப்பாங்க. எனக்கு சொன்னது அது. என்ன வேற சிறப்பு சொற்பொழிவுன்னு போட்டுட்டாங்க, சிரமப்பட்டு கூட்டு வந்திருக்காங்க. நான் இதுக்கு மேல தொடர்ந்து பேசினா கடுப்படிப்பீங்கன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும். இருந்தாலும் சொல்றேன், கல்வி என்பது அந்த 2 படிப்போடு நின்றதில்ல. அது மட்டும் நம்ம கனவு அல்ல. ஒவ்வொருத்தங்கிட்டையும் ஒரு ஆற்றல் இருக்குங்க. மாணவனோட இருக்கிற ஆற்றலை இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா, இன்னைக்கு மாணவர்களுக்கு ஆசிரியரா இருக்கிறதாங்க ரொம்ப கஷ்டம். நானெல்லாம் ஆசிரியரா ஒரு 36 ஆண்டுகள் பணியாற்றி, அதுக்கு பின்னால ஒரு கல்லூரி முதல்வராக இருந்து, அதுக்கப்புறம் வட்டார கல்வி அலுவலராக இருந்து எனக்கு எல்லா ஆசிரியர்களோடும் பழக்கம், மாணவர்களோடும் பழக்கம். நான் ஆசிரியராக இருந்த போது இன்னைக்கு ஆசிரியரா இருக்கிறது கொடுமைங்க, கொடுமை கொடுமை. ஏன்னா இன்னைக்கு குழந்தைகள், இன்றைய மாணவர்கள் வித்தியாசமா சிந்திக்கிறான். வேற எதையும் சிந்திக்கிறதே இல்லை, எதையும் மாற்றி சிந்திக்கிறான். என் பையன் சென்னையில மருத்துவரா இருக்கிறான். அவனுக்கு ஒரு பேரன் இருக்கிறான். அவன் இப்பதான் 1ஆம் கிளாஸ் முடிக்க போறான். அவனை கூட்டிட்டு எக்மோர் பக்கத்துல அவங்க வீடு, மாலையில அப்படியே வாக்கிங் கூட்டிட்டு கீழே 2 தான். அவனுக்கு இந்த எஸ்கலேட்டர்ல ஏறுறதுன்னு ஒரு ஆசை. மின் ஏணி, ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல பாத்தீங்கன்னா ஏறி போகாம அந்த ஏணி ஓடிக்கிட்டே இருக்கும் மேல இல்லையா, மின் ஏணி, இங்கிலீஷ்ல எஸ்கலேட்டர் சொல்லுவாங்க. அது ஒண்ணு ஏறிட்டு இருக்கும், ஒண்ணு இறங்கிட்டு இருக்கும். மேல போய் பார்க்கலாம் தாத்தா. சரிடா வாடா, எல்லாம் விழுந்துட்டாங்கன்னா என்ன பண்றது தாத்தா, நீங்க இந்த இறங்கி வர்றதுல ஏறுங்க, இந்த இறங்கி வர்றதுல நான் ஏறுறேன், இந்த ஏறி போறதுல நீங்க போகாம்பா. டேய் எப்படா இறங்கி வர்றதுல எப்படா ஏறுவேன்னு நீ உடுத்தாத்தா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, நான் ஏறுகிற மின்வேணியில் ஏறி மேலே செல்வதற்குள்ளாக இறங்கி வருகிற மின்வேணியில காலை வச்சு மேல போய் நிற்பான். வித்தியாசமாக சிந்திக்கிறார்கள். மாணவன் சிந்தனை சாதாரணமா இல்லைங்க, வித்தியாசமா சிந்திக்கிறான். என் வகுப்புல ஒரு பையன் அறிவியல் ஆசிரியர் சல்பூரிக் ஆசிடை பத்தி ஒரு பாடம் நடத்துறாருங்க. நான் ஆய்வுக்கு போயிருந்த போது பார்த்தேன், ஒரு டம்ளர், கண்ணாடி டம்ளர்ல சல்பூரிக் ஆசிட், தமிழ்ல சொல்ற கந்தக அமிலம், அந்த அமிலத்தின் தன்மை, அதுக்குள்ள அமிலத்தை ஊத்துறாரு. கவனிடா, இதுதான் சல்பூரிக் ஆசிட்.
கந்தக அமிலம். நல்ல கவனி. இந்த அமிலத்துல இப்ப நான் என்ன பண்றேன் தெரியுமா அப்படின்னு பாக்கெட்ல கையை விட்டு ஒரு ரூபாயை எடுத்து அந்த அமிலத்துல போடுறாரு. நல்ல கவனிடா, 1 ரூபாயை போடுறாரு. எல்லா பையனும் அப்படியே கண்ணை வெளிச்சு பார்த்துக்கிட்டு இருக்கான். கொடுங்க சார், கொடுங்க சார். போட்டார். இப்பொழுது கேள்வி கேட்கிறார், நான் போட்ட 1 ரூபாய் இதில் கரையுமா கரையாத? அவர் என்ன கான்செப்டோட பாடம் நடத்துறாருன்னா, கந்தக அமிலத்துல ஒரு உலோகம் கரையுமா கரையாதாங்கிற கான்செப்ட்ல பாடம் நடத்துறாரு. பிராக்டிக்கலா தன்னோட 1 ரூபாய் போட்டார். எல்லாம் ஒத்து பார்த்துக்கிட்டு இருந்தான். ஒரு பையன் கடகடன்னு சிரிச்சான். ஏடா சிரிக்கிற இளஞ்சுனை சொல்ற? எனக்கு நல்லா தெரியும் சார், கரையாது சார். நான் எப்பறம் சொல்றேன்னாரு, கரையிற மாதிரி இருந்தா உங்க 1 ரூபாயை போடுவீங்களா சார்? அவன் எப்படி சிந்திக்கிறான் பாருங்க. இவனையெல்லாம் வச்சுட்டு நீங்க பாடம் நடத்தணும். எதையும் மாற்றி சிந்திக்கிற மனோநிலையில் இருக்கிற இன்றைய வீரியமிக்க குழந்தைகளுக்கு ஒரு ஆசிரியராய் இருப்பது என்பது ரொம்ப கஷ்டங்க, ரொம்ப கஷ்டம். ஆனாலும் இதில் அசுரத்தை இயல்பா மேயணுங்க. கண்ணுக்குட்டி இயல்பா மேயுது பாருங்க. அந்த மாதிரி அந்த சூழலை உருவாக்கி தள்ளணும். இப்போ வந்து கரஸ்பாண்டன்ட் இருக்காரு, அவங்கெல்லாம் என்ன பண்ணலாம் தெரியுங்களா? தேவையான வசதிகளை செய்து கொடுக்கணும், அவ்வளவுதான். தேர் ஒன்லி ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ். வசதிகளை செய்வதோடு அவங்க கடமை முடிஞ்சது. ஆசிரியர்கள் என்ன பண்ண தெரியுங்களா? அவன் தானாக அதை கற்றுக்கொள்ளுகிற ஆர்வத்தையும் கற்றுக்கொள்ளுகிற முறைகளையும் அவனுக்கு கற்பிக்கிற வேலை தான் செய்யணும். கற்பது அவன் தான் செய்யணும். நான் ஆசிரியர் பயிற்சி கல்லூரியில் முதல்வராக இருந்த போது ஒரு சம்பவம், ஒரு கல்வி சிந்தனையாளரை கூப்பிட்டிருந்தோம். அவர் கல்வியை பற்றி ரொம்ப சிந்திச்சவர். இதை நல்லா உங்க மனதில் பதியும், நீங்க கொஞ்சம் கூர்ந்து கவனிக்கணும். அவர் ஒரு சொன்ன சம்பவம் என்ன தெரியுங்களா? அந்த கல்வி சிந்தனையாளர் என்ன பண்ணாரு, அவருக்கு நாய் வளர்க்கணும்னு ஆசைங்க. நமக்கெல்லாம் இருக்கா இல்லையா? இருக்கா இல்லையா? பையன்கிட்ட பல அப்பா சொல்றாங்களே, எனக்கு நாய் வளர்க்கணும்னு ஆசைடா, அதனால தான்டா உன்ன வளர்க்குறாங்கிறாருல்ல. அப்பாவுக்கு ஆசை இருக்கா இல்லையா? அவர் என்ன பண்ணார், போய் மார்க்கெட்ல அதிக காசு கொடுத்து ஒரு சீமை நாய்க்குட்டியை வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வர்றாரு. அது புசு புஷுன்னு பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கு. முகம் என்னண்டா பின்பக்கம் என்னன்னு தெரியாது. சில நாய்கள்லாம் இன்னைக்கு இருக்குல்ல, அந்த நாய்க்குட்டியை வீட்டுக்கு வாங்கிட்டு வந்துட்டார். பால் கொடுக்குறாரு, பிஸ்கட் கொடுக்குறாரு, டானிக்கெல்லாம் கொடுக்குறாரு, என்னென்னமா கொடுக்குறாரு. அவர் நினைக்கிற மாதிரி அந்த நாய் உற்சாகமா பெருசாகல, நோஞ்சானாவே இருக்கு. இப்படி இருங்க, இப்படி வாங்கிட்டு வந்த நாய் இப்படி ஆயிடுச்சுங்க. அவருக்கு ஒரு ஆசை என்ன தெரியுங்களா? இந்த நாய்க்குட்டியை எப்படியாவது பருமனடைய செய்ய வேண்டும்னு ஆசை. அங்க ஒரு வெட்டினரி டாக்டர் இருக்கார் அந்த ஊர்ல, அவருடைய ஃப்ரெண்டு. அவர்கிட்ட கொண்டு போறாரு. சார், என்ன வேணாலும் நான் வாங்கி கொடுக்க தயாரா இருக்கேன் சார், இந்த நாய் பெருசாக மாட்டேங்குது சார், ஒரு வழி சொல்லுங்க. அந்த வெட்டினரி டாக்டர் என்ன பண்ணாரு, ஒரு சஜஷன் எழுதினார். ஒன்னும் இல்லைங்க, சுத்தமான தேன் கடையில் இருக்கான், நாட்டு மருந்து கடையில், ஒரு பாட்டில் வாங்கிட்டு போங்க. தினந்தோறும் காலையில் 1 ஸ்பூன் கொடுங்க, மாலையில் 1 ஸ்பூன் கொடுங்க. அது பாருங்க இயல்பா சாப்பிட ஆரம்பிச்சிருன்னாரு. இவர் என்ன பண்ணார், கூப்பிட்டு வந்து கொண்டாந்துட்டாரு. நல்லா வர்ற வழியிலேயே பாட்டிலில் தேன் வாங்கிட்டு வந்துட்டார். வீட்டில் வந்து காலையில் குளிச்சுட்டு நாளையிலிருந்து ஆரம்பிப்போன்னு நல்ல ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு, இந்த மாதிரி வெள்ளை சட்டையெல்லாம் போட்டு வெள்ளை வேட்டி கட்டிக்கிட்டு உட்காந்து அந்த நாய்க்குட்டியை தூக்கி தன்னுடைய மடியில் வச்சு நீவி கொடுத்து என்ன சொல்றாரு, அந்த தேன் பாட்டிலை கொண்டு வந்து பக்கத்தில் வச்சு திறந்து அப்படியே ஒரு கோலையில லேசா 1 ஸ்பூன் ஊற்றி இந்த நாயை கையில் அப்படி கட்டி பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படியே வாங்கிட்டு கொண்டு போறாரு. இது ஒரு துள்ளுது, குடிக்க மாட்டேங்குது. மீண்டும் என்ன பண்ணாரு தெரியுங்களா, தன்னுடைய கால்களுக்கு இடையில நாய்க்குட்டியை அழுத்தி பிடித்து கொண்டு மீண்டும் ஒரு கையாலை இறுக்கி பிடித்து கொண்டு மீண்டும் 1 ஸ்பூன் தேனை வாய்க்கு கொண்டு போனாரு. ஒரு துள்ளிச்சு பாருங்க, நாய் எட்டி குதிச்சு வெளியில போயிடுது. தேன் பாட்டில் கீழே விழுந்து உடைஞ்சு போச்சு, தேன் பூரா சிந்தி போச்சு. ஐய இப்படி பண்ணிட்டியே, ட்ரெஸ்ஸையெல்லாம் வீணாக்கிட்டியேன்னு நேரா உள்ள போய் இதெல்லாம் கழட்டி போட்டுட்டு கழுவிக்கிட்டு வேற ட்ரெஸ் பண்ணிக்கிட்டு வெளியில வந்து பார்த்தாரு. ஒரு காட்சி என்ன தெரியுங்களா, இந்த எட்டி குதித்து ஓடி போன நாய்க்குட்டி மீண்டும் திரும்ப வந்து கீழே சிதறி கிடந்த தேனை தன் நாவால் தானே நக்கி சாப்பிட்டு கொண்டிருந்தது. அன்றைக்கு எழுதினார் அந்த கல்வி சிந்தனையாளர் என்ன தெரியுமா, நாய்க்கு தேன் பிடித்திருக்கிறது, ஆனால்
அதை நான் ஊட்டிய விதம் தான் அதற்கு பிடிக்கல. இதுதான் கல்வியில் அவரு கண்டுபிடிச்சு சொன்ன உண்மை. மாணவனுக்கு இயல்பாகவே கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற ஆர்வம் இருக்கிறது, ஆசை இருக்கிறது, அவன் கற்றுக்கொள்வான். ஆனால் ஆசிரியர்களும் பெற்றோர்களும் சேர்ந்து அவனுக்கு ஊட்டுகிற விதம் இருக்கு பாருங்க, ரொம்ப கஷ்டங்க. முடிச்சிடுற ஒரு சீட்டு வந்துடுச்சு, அங்கிருந்து ஒரு எச்சரிக்கையை கையில வந்து அபிநயமா காட்டிட்டாங்க, முடிக்க போறேன். இந்த கல்வியை எப்படி நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளணும்னா, மாணவர்கள் கல்வி ஒண்ணு இல்லைன்னா எதிர்காலம் இல்லைங்க. ஞாபகம் வச்சுங்க. அப்பா 10 ஏக்கரா காடு வச்சிருக்காரு, இன்னைக்கு ஒரு ஏக்கரா 2 கோடிக்கு விற்குது, 1 கோடிக்கு 3 கோடிக்கு விற்குதுன்னு தயவு செய்து நினைக்காதீங்க. அது அல்ல உங்கள் எதிர்காலம். அப்பா 4 வீடு கட்டிருக்காரு, அந்த வாடகை வச்சு காலமெல்லாம் நினைக்காதீங்க. கல்வி என்ற ஒன்று மட்டும் கையில வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க எங்க வேணாலும் போலாங்க, எவ்வளவு தூரம் வேணாலும் போலாம், எந்த நாட்டிலும் பணியாற்றலாம். இதற்காக மட்டும் ஒரு சம்பவத்தை சொல்லி என்னுடைய உரையை முடிக்க போறேன். என்ன தெரியுங்களா, இந்த ஒரு பறவையினுடைய பேர் சொல்றேன் உங்களுக்கு. அந்த பறவை இங்க இல்ல, வெளிநாட்டு பறவை. பான் ஸ்வாலோ என்ற அந்த பறவைக்கு பேர், ஒரு ஆங்கில பறவை. அந்த பறவைக்கு என்ன பேர் தம்பி? பான் ஸ்வாலோ. எங்க இருக்கு தெரியுமா? அர்ஜென்டினாவில் இருக்கு. அர்ஜென்டினால இருந்து அந்த பறவை என்ன பண்ணும், வருஷத்துக்கு ஒரு தடவை கலிபோர்னியாவுக்கு போகும். விமானத்துல இல்ல, ட்ரெயின்ல இல்ல, பஸ்ல இல்ல, பறந்துதான் போகும். எவ்வளவு தூரம் தெரியுங்களா? அர்ஜென்டினாவுக்கும் கலிபோர்னியாவுக்கும் இடைப்பட்ட தூரம் எவ்வளவு தெரியுங்களா? 8300 கிலோமீட்டர். இந்த 8300 கிலோமீட்டரும் அது எதுக்கு போகுதுன்னா, அங்க போய் இனவிருத்தி பண்ணிட்டு திரும்ப வரும். அதுக்கு வலசை போதல்னு பேரு. ஒவ்வொரு வருஷமும் பான் ஸ்வாலோ பறவை அர்ஜென்டினாவில இருந்து 8300 கிலோமீட்டர் பறந்து கலிபோர்னியாவுக்கு வரும். அது வேலையெல்லாம் முடிச்சு குஞ்சு பறிச்சுட்டு திரும்ப 8300 கிலோமீட்டர் அர்ஜென்டினாவுக்கு போகும். இதுல என்ன ஆச்சரியம் தெரியுங்களா? இந்த 8300 கிலோமீட்டர் தூரமும் கடல் பரப்பு. அங்க மலை கிடையாது, மரம் கிடையாது, நிலப்பகுதி கிடையாது. நான் உங்களை பார்த்து ஒரு கேள்வி கேட்கிறேன். இந்த பறவைக்கு பசி எடுத்தால் என்ன செய்யும்? அடித்து அடித்து சிறகசைத்து போன பறவைக்கு சிறகிலே ஒரு அலுப்பு வந்தா, வலி வந்தா என்ன பண்ணும்? எப்படி 8300 கிலோமீட்டர் அது போகுது? இதை ஒரு அறிஞன் ஆராய்ச்சி செய்து எழுதியிருக்கிறான். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. என்ன ஆய்வு தெரியுங்களா? அந்த பறவை புறப்புறத்துக்கு வந்து என்ன பண்ணணும்னா, அந்த அர்ஜென்டினா பகுதியில் இருக்கிற தாவரங்களில் ஒரு குறிப்பிட்ட தாவரத்தினுடைய தண்டு, அதுல ஒரு 4-5 அங்குலத்துக்கு வாயில கட் பண்ணி தன்னுடைய மூக்குல அப்படியே கடிச்சுக்கிட்டே பறக்கும். அது எதுக்கு சார்? அதை சாப்பிடுமா? அது சாப்பிடுவதற்குரியதல்ல. போய்கொண்டிருக்கிற போது எந்த இடத்துலாவது பசி வந்ததுன்னா வானத்திலிருந்து சல்லுன்னு கடற்பரப்புக்கு வரும். வந்த உடனே அந்த கடல் பரப்பில் அந்த குச்சியை போடும். அந்த குச்சி அந்த கடல் பரப்பில் மிதக்கும். தன் கால்களை அந்த குச்சியில வைத்துக் கொண்டு அப்படியே இருக்கும். முழுக ஹலோ அது எப்படி தேடி கண்டுபிடிக்குதுன்னா, தன் உடல் எடையை தாங்கி பிடிக்கிற அளவுக்கு மிதவை திறன் இருக்கிற ஒரு குச்சியை அந்த பறவை கண்டுபிடிச்சு வச்சிருக்குங்க. அப்படியே மீனை பிடிச்சி திங்கும், அப்படியே இளப்பாரிக்கும். மீண்டும் பறக்கணும்னு உற்சாகம் வந்த உடனே அந்த குச்சியை தவறாம இதுக்கு மேல இழுத்து என்ன உட்கார வைக்கிறதுக்கு முந்தி நான் முடிக்க போறேன். என்ன பண்ண தெரியுமா? மீண்டும் வாயிலே கவ்விக்கொண்டு மீண்டும் பறக்கும். அந்த ஒரு ஒற்றை குச்சி அந்த பறவையினுடைய வாழ்க்கை பயணத்திற்கு, கடல் பயணத்திற்கு இத்தனை 1000 கிலோமீட்டருக்கு பயணம் பண்ணதுன்னா, நான் மாணவர்களிடத்தில் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கிறேன். கல்வி என்ற அந்த ஒற்றை குச்சியை மட்டும் நீங்கள் கவ்விக்கொண்டீர்கள் ஆனால் உலகின் எந்த மூலைக்கும் நீங்கள் பயணம் செய்யலாம். அதை மறந்து விடாதீர்கள் என்று சொல்லி இந்த பள்ளியில இந்த கைதட்டல் நான் பேசினதுக்கு அல்ல, இப்ப உட்கார போறதுனால அதுக்கு. எனக்கு தெரியும், நான் எத்தனை மேடை பார்த்துருக்கேன், எத்தனை வருஷம் போயிருக்கேன், எங்கெங்க போயிருக்கேன். நான் பேசும்போது கைதட்டல, நீங்க எப்ப முடிக்க போறான்னு பார்த்து முடிக்க. நல்ல உற்சாகமான மாணவர்கள், நல்ல ஆசிரியர்கள், நல்ல நிர்வாகம், பெருமக்கள் எல்லாம் உடல் இருந்து பணி செய்கிறார்கள், ஆதரவு தருகிறார்கள். இந்த பகுதியில் 42 ஆண்டுகள் மிகச்சிறந்த கல்வி சேவை செய்யக்கூடிய இந்த பள்ளியிலே இன்றைக்கு நான் வந்து பேசுவதற்கு கிடைத்த வாய்ப்பை நான் பெருமையாக கருதுகிறேன்.
விரைவில் இது 50வது பொன்விழா காண வேண்டும், 100ஆண்டு விழாவையும் கண்டு இந்த பள்ளி உயர வேண்டும் என்று மணமொழி மைகளால் ஆசீர்வதித்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். அனைவரின் செவிகளுக்கும் சிறப்பு விருந்து வைத்த சிறப்பு விருந்தினர் ஐயாவுக்கு நன்றி. அடுத்ததாக நீங்கள் எல்லாம் அவளோடு எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கும் கலை நிகழ்ச்சிகள் தொடக்கமாக போகின்றன. அதற்கு முன்னால் முதல் மதிப்பெண் எடுத்த மாணவர்களுக்கு மட்டும் பரிசினை பெற்று செல்லுமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றது. 5 மணி துளிகளில் கலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாக போகின்றது. லைவ்ல தான் ஓடிட்டு இருக்கு. உங்க ஆடியோ தான் அதுல போயிட்டு இருக்கு. First place goes to P. Mano, 10th standard. S. Chandru, second rank, 10th standard. D. Yoga Sri, 3rd rank, 10th standard. Pijusha, 3rd rank, 10th standard. Dharanisha, 3rd rank, 10th standard. 11th standard, first rank goes to P. Madhudanya. 11th standard, second rank goes to R. Nakshatra. 3rd rank goes to V. Anushri. 12th standard, first rank goes to P. Jayasri. Second rank goes to S. Jayaganapathi. Third rank goes to M. Murugan. Next, I call the students, those who are get that sentence scores in subject wise. 10th standard in English, P. Mano. 10th standard in English, M. Jayaritika. 10th standard in Maths, T. Badmashri. 10th standard in Maths, K. Maishwini. 10th standard in Maths, B. Sadhana. 10th standard in Maths, D. Yohasri. 10th standard in Maths, S. Dharanish. 10th standard in Maths, S. Chandru. 10th standard in Science, S. Anushya. 10th standard in Science, M. Dharanesham. 10th standard in Social, S. Anushya. Next, in 11th standard, in Tamil, T. Madhudanya. In 12th standard in Tamil, I. Saradi. In 12th standard in Computer Science, S. Jayaganapathi. Not only for the students, we are proud to give the awards to the teachers, those who were with them and molding them and spending their time and clearing their doubts mentally and physically, being with them. For them also, we appreciate their services and giving the awards to them. In Tamil, R. Sendavil Selvam sir. In English, S. Jaya ma'am. In Maths, G. Ranita ma'am. In Maths, M. Mageshwari ma'am. Photo parma. In Physics, D. Ilayaraja sir. In Chemistry, P. Okay. In Zoology, P. Rajkumar sir. In Social, S. Sasikumar sir. In Computer Science, C. Bhuneshwari ma'am. Okay. Okay, sir. கரவொலி எழுப்பி உங்களுடைய வாழ்த்துக்களை மாணவர்களுக்கு தெரிவிக்குமாறு கேட்டுக்கொள்ளப்படுகின்றது. ஓகே சார். ரெக்கார்டிங்ல தான் இருக்கு, ஃப்ரீயா விடுங்க. மாணவர்களை 100க்கு 100 மதிப்பெண் எடுத்த ஆசிரியர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகிறது.
வெறும் கல்லாய் இருந்த மாணவர்களை ஜொலிக்கும் வைரக்கல்லாய் மாற்றிய ஆசான்கள், சொல்லொளி கொண்டு அறிவொளி செதுக்கிய சிற்பிகளாகிய ஆசிரியர் பெருமக்கள் அனைவரும் பரிசினை பெற வருமாறு அன்போடு பள்ளியின் சார்பாக கேட்டுக்கொள்கின்றோம். 100க்கு 100 மதிப்பெண் எடுத்த ஆசிரியர்களுக்கு சிறப்பு செய்யப்படுகின்றது. மூத்தோர் சொல்லும் முதுநெல்லிக்கனியும் முன்னே கசக்கும் பின்னே இனிக்கும் என்று மாணவர்களுக்கு அழகாய் பாடம் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்களை உங்கள் கரவொலி மூலம் பாராட்டுகளை தெரிவிக்குமாறு பணிவன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றேன். அடுத்தது Sir, 2 minutes for the